occupation for their livelihood, and also who have been killed in past encounters by the states and the governments. And even now, in the name of land of a war, undeclared war on tribal people. Many tribals, in the name of government operations, they are killing. We are paying homage to all those comrades. We have already paid for. Now, Comrade Darshan Singh Thakkar, spokesperson of the CPM and New Democracy, to speak. Comrade Darshan Singh, CPM and New Democracy, అధికార ప్రతినిధి అయినటువంటి కామ్రేడ్ దర్శన్ సింగ్ మాట్లాడతారు. ఈటీవీ అన్నా ఈటీవీ In this hall, I am very happy. I also feel honored by presenting myself here on this very positive and historic occasion when our two organizations are going to formally announce the unification. We have seen in the past years many splits, many mergers, many splits and unity, many mergers and dispersals, and we have learned so much, and so much bitter experience is also there, so much loss has been also there, that when some new thing happens, so it gives you an inspiration, it gives you a new hope that from now onwards we will be able to take the movement forward. Since the past history of 50 years, very good opportunities have come. Objectively, which has been very, very conducive for the advancement of the revolutionary movement. Many times, but each time, because our subjective force was not, our party was not up to the mark to take the whole situation into control and lead it. మిత్రులారా, గతంలో 15 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో ఐక్యతల కోసం ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. గత 50 సంవత్సరాల ఉద్యమంలో మనం ఎన్నో చీలికలు చూసిన తర్వాత ఎన్నో గుణపాఠాలు నేర్చుకున్నాం ఈ చీలికల ద్వారా. తర్వాత ఐక్యత కోసం మనం 15 ఏళ్ళుగా కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి ఐక్యతా ప్రయత్నం కూడాను మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందనే విశ్వాసం నెలకొల్పుతూ వచ్చింది. అలాగే ఐక్యతల వలన విప్లవోద్యమానికి మనం చేయూతనిస్తామని భావిస్తూ, నూతన ఉత్తేజాన్ని కలగజేస్తామని భావిస్తూ, నూతన ఉత్తేజానికి these things occur, its impact goes very deep, and not only our cadre, our followers, our friends are disturbed, even our families are also disturbed,
and lot of people who constantly have hopes on us, and internally they also got somewhat jolted. Thus now what has happened, we want to advance further, but now this has happened, so what we will do now? This sort of negative thing which happens to the people is very bad. So that's why any unity is required, any split is avoidable. If we see the history of the past 50 years, there were many splits that could be avoided. We should learn it, how the splits can be avoided and how the unity should be achieved. There are so many lessons, full of lessons by the different organizations which have accumulated until so far. ప్రతి చీలిక హృదయ విదారకమైంది. మన నాయకత్వానికి, కార్యకర్తలకి, మన కుటుంబాలకి, మనం ముందడుగు వేస్తామని నమ్ముతున్న ప్రజలకు కూడాను చాలాసార్లు విఘాతం కలిగించింది ప్రతి చీలిక. మన సంస్థే కాదు, విషయాలని, గుణపాఠాలని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ గుణపాఠాలు నేర్చుకుంటే చీలికల్ని మనం ఆపగలం, ఐక్యతని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలం. As far as my experience in Punjab, I know certain communist revolutionary organization, in spite of very much pressure, very much desire among the cadres, they will not come united. They will not be make a unification with anybody. They want to remain alone. This attitude to remaining alone, akela chalo, this is not going to serve anyway. Okay, we have differences on many points on the question of path, on the question of strategy, etc. But we have also so many similarities, so many agreements on the path and stage of the revolution. When that is there, then other things can be sorted out and movement can be taken forward. పంజాబ్లో ఎన్నో చీలికలను చూశాను. ఎన్నో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, విప్లవ పార్టీల్లో చీలికలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఐక్యతకి ఎన్నో అంశాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఐక్యతకి వ్యతిరేకంగా చీలికలకి ప్రధానంగా ముందుకు వెళుతున్నారు. మనకి చీలికలకి కారణం సైద్ధాంతికమైన కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి, కానీ ఐక్యతకి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. మన ఉద్యమము, మన నడవడిక, మనం ముందున్న మార్గం ఐక్యతకి దోహదపడుతుంది. కానీ ఐక్యత కన్నా చీలికలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా బాధాకరమైన అంశం. What may be obstacle in our path, if there is a will to unity, then unity can be definitely achieved. If there is no will, then unity cannot be achieved. I think our comrades here in these two states, of the both sides, CPI-ML and party, which is going to be merged, they both have shown very much responsibility and seriousness, maturity while handling all the differences which were before them. Of course, many things were complicated, but ultimately, due to the experience of the last 13 years, they have learned, they have seen that there is nothing which can prevent our coming together. So this desire, their serious work, their responsibility, their seriousness and maturity, they have ultimately resulted into the fruitfulness of the masjid, the fruitfulness of the task, and this unification is going to be realized here today. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న రెండు పార్టీల నాయకత్వం చాలా మెచ్యూరిటీతో, అంటే పరిపక్వతతో ఆలోచించడం వల్ల ఎలాంటి చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నా వాటన్నిటినీ సరి చేసుకుంటూ ఐక్యత వైపుకి ముందడుగు వేశారు. పలు సమావేశాలు నిర్వహించి ఐక్యతకి పునాది వేసి ఇవాళ ఐక్యత సభని నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం. ఇది దేశానికి నూతన దిశానిర్దేశము, విప్లవ ఉద్యమానికి నూతన ఉత్తేజము అందిస్తుందని భావిస్తున్నాను. However, I have not come here as
somebody with so much advice to be given, not at all. एक और उपदेशक की तरह मैं तो यहाँ आया नहीं हूँ, लेकिन still I have very much experience, good and bad, along with you. I can see many friends here. I can also see who have gone, who have sacrificed their life during the last course of many years. We together fought, we together learned, we together took measures to take the movement advance. So once unity is achieved is a one thing, and unity to be maintained is also difficult thing. Let us learn from our own experience, and we can hope over the country, even Punjab people, other comrades in the different states, they will hope that once this unification is there, unity has been achieved, it will be more certain, it will be more lasting, it will be more fruitful. నేను సలహాలు ఇవ్వడానికి రాలేదు. నేను కూడా మీతో పాటు చీలికల బాధితుడిని, మీతో పాటు నేను చీలికల వల్ల వచ్చిన ఇబ్బందుల నుంచి నేర్చుకున్నవాడిని. మనం అందరం కలిసి ప్రయాణం చేశాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిలో నాకు చాలామంది పాత మిత్రులు కనపడుతూ ఉన్నారు. మనమంతా కలిసి ప్రయాణం చేశాం, కలిసి ఇబ్బందులు పడ్డాం. ఇవాళ మన ఐక్యత, ఈ కొత్త ఐక్యత దేశానికి, పంజాబ్లో ఉన్న చీలికలకు కూడాను దిశానిర్దేశం చేస్తుందని, అలాగే ఈ ఐక్యత సఫలీకృతం అవుతుందని, ఈ ఐక్యతే విప్లవోద్యమానికి ముఖ్యమైన ఘట్టమని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. And also in Punjab, sometime at central level, at many other places, we have also that nobody should take anybody for granted. If once this man is with me, once this person is with me, it will always with me. Yes, it should be there. If one is correct, if one is going to take the correct path, then he can expect that every should be with him. But if somebody takes different zeal and don't bother about the movement, don't bother about the anything else, so for that matter, ultimately, ahista, gradually, he lose the support even of the most dear ones. I remember one thing from that great novel, Spartacus, Roman Empire ke khilaf. So that general is there. General is standing in his bathroom and talking with himself. See, Rome was not built in a year. See, grandeur of the Rome. There is a one clerk. He has come to for certain purpose. He is standing there. General expect that this clerk will remain loyal to me up to last. But when he comes back, he sees that boy is not there. Even that boy is not there. So this is the question in our history of the world, that when we take the Sahi or our next position, leaving all other personal things here and there, discarding them, then we can win the overwhelming majority of the comrades and the people to go forward. మిత్రులారా, ఎవరిని మనం తేలిగ్గా ఆలోచించకూడదు. ఈ వ్యక్తి, ఈ కార్యకర్త, ఈ కామ్రేడ్ నాతోనే ఉంటారు అనే భావన చాలా మంచిది కాదు. ఇది ఒక స్పార్టకస్ అనే నవలలోని ఒక కథ నాకు గుర్తు చేస్తుంది. అందులో జనరల్ అద్దంలో చూసుకుంటూ రోమ్ ఒక రోజులో, ఒక సంవత్సరంలో నిర్మించబడలేదు అని రోమ్ గురించి, తన యొక్క రాజ్యం గురించి, రాజ్యపాలన గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. తన వెనకే తన తాలూకా క్లర్క్ ఉంటాడు. నేను ఏమైనా ఊహిస్తాడంటే ఈ క్లర్క్ నాతో పాటు ఉంటాడండి. ఆఖరి నిమిషాన్ని చూస్తే ఆ క్లర్క్ కూడా ఉంటాడు. అందుకని ఎవరు మనతో ఉంటారు, ఎవరు మనతో ఉండరు, ఉండే వాళ్ళని మనం తేలిగ్గా తీసుకోవటం అనేది ప్రధానం కాదు. మనం ఉద్యమానికి ప్రధానం, ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రధానం మన విధానం, మన లక్ష్యం వైపుకు ముందుకు వెళ్ళే కార్యక్రమం. So after a very long time, at least I can say last 10 or 15 years, we see there is an atmosphere in which our party is also playing its role, humble role, that again
some activity, some urge for the unification of the different organization has come forward. There are 2 or 3 other states in which our own people are trying to and holding the talks, and I hope very much that perhaps both sides are serious, both sides are responsible and wants unification. Then we can see that after some time more unification will take place, and this organization and combined organization by a Marxist movement even that will come bigger and will be able to play a more historic role than before. ఇవాళ దేశంలో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో మన పార్టీ కూడా విశేషంగా మంచి భూమిక నిర్వహించింది. ఈ మధ్యకాలంలో మేము చూస్తున్నాం చాలా రాష్ట్రాల్లో కూడాను ఐక్యత కోసం వివిధ కమ్యూనిస్ట్ విప్లవకారుల మధ్యలో ఐక్యత కలగాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కొన్ని విప్లవ పార్టీలు కూడా మనతో పాటు కలిసి పనిచేయడానికి ఐక్యత కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఐక్యత చర్చలు ఐక్యత కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతాయని, ఈ సఫలీకృతం అవటం వలన కమ్యూనిస్టు విప్లవకారుల సంఖ్య పెరగటము, మన యొక్క ఉనికి పెరగటం వలన దేశంలో మార్పులకు మనం నాంది పలుకుతామని, పెను మార్పులు తీసుకురావడంలో ముందడుగు వేస్తామని భావిస్తున్నాం. Now at present, such efforts, such successes are much required because the ruling class parties in India, especially the RS, BJP, they are launching new and new offensive every day to implement their fascist agenda and turning this country into full-fledged fascist state. So, to prevent it, the ruling class party, whether in the form of India, opposition, or some another, they are not so serious about the fascist character of the fascist onslaught of this RS BJP Sarkar government. They simply raise some issue for their electoral gain, that when election comes they will again raise it, and the people will help and people will come forward to give them votes. Only up to that. Otherwise, they are sleeping like anything. They don't come into the field. They don't break. They are not an agent to break the silence which is spread over throughout the country. ఉద్యోగ పార్టీలు ప్రత్యక్షంగా ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ ఏదైతే ఫాసిస్ట్ ఎజెండాని అమలు చేసే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టిందో, రోజు రోజుకి కొత్త కొత్త చట్టాలను తీసుకొచ్చి ప్రజల్ని అణచివేతకి గురి చేస్తూ ఒక రకమైన ఫాసిజాన్ని ఈ దేశంలో అమలు చేయడానికి పూనుకుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయవలసిన ఇండియా అలయన్స్ కూడా సరిగ్గా సరైన ధీటుగా సమాధానం చెప్పట్లేదు. ఏదో 1-2 సందర్భాలని బట్టి సమస్యల్ని పైకి లేవనెత్తి అవి ఎలక్షన్లకి వాడుకోవడానికి, ఎలక్షన్ల ద్వారా ఓట్లు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం తప్ప ఈ ఫ్యాసిజాన్ని నిరోధించాలి, ఫ్యాసిజం వల్ల ఎంత ప్రమాదము, ప్రజల అభిప్రాయాలకి, ప్రజాస్వామిక విలువలకి ఎంత విఘాతము, దేశం ఎటువైపు పోతుంది అనే అంశాన్ని ఇండియా అలయన్స్ వాళ్ళు కూడా గుర్తించట్లేదు. ఇలాంటి దశలో దేశ రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. Soft Hinduism cannot be a weapon against the hard Hinduism. So whoever is practicing this ideology or this method, they will not be able to guide the people. They will sometimes get votes, sometimes other occasions they will not get the votes. Because these fascist state or this RSS and BJP, they know many tactics, they can maneuver, they can plant this thing, plant that thing. So their efforts of the opposition party can be spoiled. But if the movement is there, if the people's movement is there, that cannot be easily misled. So this only can be created when the peoples are organized under the leadership of the communist revolution. It is a must. Otherwise there is no chance. There is no chance for the survival of the Indian people, no chance for the demands, no chance for the aspiration of the people to be realized. Because this bulldozer Raj is going on one after another state and no other problem is going on.
So, but the sin they have committed, that they have created a narrative that only our country, great civilization, great religion, it has become so, it will be very powerful, and one day it will be a superpower. That they have created. And at the same time, our Bhagyan was very great in the past, and the whole past history, distorting it, showing that we were always great. So this has worked out also. Among the Hindu section, in the at least central India or the northern India, it has worked. Nobody is going to take courage to have a Palestinian flag just in the street of the Delhi. It has become so difficult. So, moment people's resistance. ఛత్తీస్గఢ్లో ఇవాళ జరుగుతున్న సంఘటనలు మనం ఒకసారి సింహావలోకనం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆర్మీకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము అనే పేరు మీద ట్యాంకులను తీసుకొచ్చి ఛత్తీస్గఢ్ అడవుల్లో తిప్పుతూ ఎంతో మంది డ్రైవర్స్ చంపేస్తూ అడవి మొత్తం నడిపేట చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న గనులని, ఆ గణ సంపదని అంతర్జాతీయంగా ఉన్న పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడిదారులకి, సామ్రాజ్యవాదులకి అప్పచెప్పడం కోసం చేస్తున్న కుట్ర. ఆర్మీ తాలూకా ట్యాంకులకే శిక్షణ ఇవ్వాలంటే శిక్షణ ఇవ్వడానికి రాజస్థాన్ లో బోల్డంత ఎడారి ఉంది, ఇంకా బోల్డంత సరిహద్దు ప్రాంతం ఉంది. అక్కడ కాకుండా జనావాసం ఉన్న ట్రైబల్స్ ఉంటున్న ఛత్తీస్గఢ్ లో ఇవ్వడం అయింది. మోహన్ భగవత్ గారు ఓ రోజు నాగ్పూర్ లో ఆయన మాట్లాడుతూ మా సంస్కృతిలో మాబ్ లించింగ్ అనేది లేదు అని అన్నారు. మాబ్ లించింగ్ లేకపోతే జరుగుతున్న కారణం ఏంటి? మా సంస్కృతిలో చంపటం ఉంది, చంపటం ధర్మమే, అంటే వధించడం ధర్మమే. కాబట్టి వధించడం జరిగింది కానీ మాబ్ లించింగ్ లేదు. కాండవ దహనం, మహాభారతంలో చేసిన కాండవ దహనం ఇలాగే ఈనాడు మీరు మళ్ళీ ఛత్తీస్గఢ్ లాంటి అడవులు ధరించి అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరినీ ఆ గనులని, ఆ మినరల్ రిసోర్సెస్ ని బడా పెట్టుబడిదారులకు, సామ్రాజ్యవాదులకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు అనేది స్పష్టంగా మీ సంస్కృతిలో భాగంగా మీరు ప్రకటించే పద్ధతిలో बहुत सारे हमारे बहुत ही भोलेभाल साथी, बहुत ही तो हमारा आदर्श वो साथी चले गए और हम लोग भी बहुत अपनी जिंदगी के जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ चल रहे हैं. तो हम अपनी नई पीढ़ी के लिए उनसे भी बहुत आशा करते हैं और ये भी सोचते हैं कि जितने साल बचे हैं इससे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कुछ अच्छा कर पाए, जिससे महक है जो फैलती फैलती दूर तक जिस गुलशन को गुलजार कर सके. तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमें आस है कि जो खुशबू हम फैलाने जा रहे हैं वो काम करेगी. आज ये नागी रेड्डी और सभी साथी सही नहीं है, तो हम दूसरों को सिखाए जाते हैं, तो किसी उनसे प्रेरणा लेकर नए लोग आ जाते हैं, तो एक रहती है. तो एक शेर खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग, माटी है तो पलझड़ में बिखर जाएंगे हम लोग. हम रूहे सफर है, हमें नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग. తగ్గించిన మన కామ్రేడ్ సిపిరెడ్డి గారు, నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళు లేరు. వాళ్ళ పేరు మీద మనం ఉత్తేజపరుస్తున్నాం. రాబోయే నూతన తరానికి కూడాను మనం ఇలాంటి పిలుపునే ఇవ్వాలి అని ఆయన ఒక చిన్న కవిత్వం చెప్పారు. నేను పరిమళమై వ్యాపిస్తాం, ఇవాళ ఈ ప్రాంతం రేపు మరో ప్రాంతం ప్రపంచంతో వ్యాపిస్తాం. మాకు పేరులతో పనిలేదు, నూతన ఉత్తేజంతో మళ్ళీ వ్యాపిస్తాం, కొత్త జగాన్ని రూపొందిస్తాం. ఇక్కడ నా ముందు మా సీనియర్స్ చాలా మంది వచ్చున్నారు.
జూనియర్స్ ఉన్నారు, సీనియర్స్ ఉన్నారు, సహచరులు ఉన్నారు. 75 నుంచి సంబంధాలు ఉన్న వాళ్ళు అనేక మంది, పాత వాళ్ళు, కొత్త వాళ్ళు, నవ యువకులు అందరూ వచ్చున్నారు. ఈ అందరూ ఒకే కాన్సెప్ట్ తోటి ఎస్ అడ్వాన్స్ చేయాలి. ఇప్పుడున్న భౌతిక స్థితిలో ఫాసిస్ట్ పాలకులు చాలా తీవ్రమైన రూపంలో ముందుకు వస్తున్న దశలో 80 మహాసభలోనే పుల్లారెడ్డి గారు చెప్పారు, ఇష్యూ టు ఇష్యూ ఎవరితోటైనా యుద్ధం చేద్దాం, ఆ ఇష్యూకి వ్యతిరేకంగా. అందులో భాగంగా మీ అందరికీ తెలుసు, బీజేపీతో సహా కలిసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, 3 సమస్య మీద కాంగ్రెస్తో సహా కలిసి ఉద్యమాలు చేశాం. అందుకే ఇష్యూ టు ఇష్యూ మనం ఎవరితోనైనా చేస్తాం. అలాంటి ఇవాళ ఫాసిస్ట్ మూకలు ఎంత తీవ్రంగా ముందుకు వస్తున్నప్పుడు, నిన్ననే పార్లమెంటు సాక్షిగా కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ రాసిన అంబేద్కర్ని ఎగతాళి చేస్తున్నప్పుడు మరి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఇవాళ ప్రజలందరూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటిని వాళ్ళందరినీ తీసుకోవడానికి మన యూనిటీ ఉపయోగపడాలి, ఉద్యమాలు సృష్టించడానికి ఉపయోగపడుతుందనే లక్ష్యంతో విడిపోతే ఓడిపోతాం, కలిస్తే గెలుస్తామని 100 సార్లు చెప్తా ఉన్నారు. మేడం తోటి ఈ దశలో ఈ సభకి వచ్చిన అనేక మందికి స్వాగత్ దాస్ మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా వచ్చున్నారు. వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందే కోరుతున్నాను. ఐ రిక్వెస్టెడ్ టు దాస్ ప్లీజ్ అండ్ సోమాలి గారు కూడా వచ్చారు. అలానే కామ్రేడ్స్ ఈ తర్వాత మాట్లాడే స్పీకర్ जो मैं बात किया है वो हम मिलके ये मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए इकट्ठा होके ये फासिज्म को खिलाफ करने के लिए, हम लड़ाई करने के लिए यूनिटी हो रहे, हम पॉलिटिकली यूनिटी हो रही, नॉट फॉर पर्सनल, नॉट फॉर issue to issue. We are for political. We are in 1980. This comrade I know long time. Now आगे वाले स्पीकर बात करने वाले स्पीकर है, नक्सल वाले श्रीकाकुलम मूवमेंट में काम करके नौकरी छोड़ के काम करके वो अभी इधर आया, हमारा सीनियर मोस्ट लीडर है. हम कॉन्फ्रेंसेस में कई बार उनके साथ बैठे, मूवमेंट में है. ऐसा कई लोग इधर आए, जो कई लोग मिलके काम किया है. ऐसा बीच में जो कुछ आया वो क्या हुआ, कैसा हुआ, आप सब लोगों को मालूम है. अभी वो खिलाफ मीटिंग रख रहे हैं, यूनिटी के खिलाफ मीटिंग रखने वाले की भी आप देख सकते हैं अभी पोजीशन हुई है. इसीलिए ऐसा लोगों के लिए मत सोचिए. आप हमारा कॉमरेड गिरी साहब, गिरी बोले तो गिरी नाम, लेकिन सामूशिवराव गिरना बोलते उसलिए गिरी बाबू बाहर हुआ. सामूशिवराव साहब ने अभी आपके सामने बात करेगा. सामूशिवराव गारू सेंट्रल गवर्नमेंट लो एंप्लॉय, ఉద్యోగం వదిలేసి శ్రీకాకుళ కొండలోకి పోయి ఉద్యమాలు చేసి వచ్చేయడం. ఆ తర్వాత కూడా మాకు మరింత అనుబంధం కలిగిన వాడు. వరంగల్ ఏరియా కమిటీకి చాలా అనుబంధం కలిగిన మనిషి, మమ్మల్ని బ్యాక్ నుండి నడిపించిన మనిషి. అలాంటి మనిషి వాళ్ళ ఆయన వస్తుంటే నాకు ఎంఎన్ఎస్ గారు వచ్చినట్టుగా అనిపించింది. ఎంఎన్ఎస్ గారితో పాటు ఆ జిల్లాలో ప్రముఖుడు. అట్లాంటి ఒక పెద్ద మా పెద్ద కాదన్న చాలా కష్టపడి అనారోగ్యంగా ఉన్న అక్క కూడా బాగలేకపోయినా సందేశం మాట్లాడాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కూర్చొని మాట్లాడినాను, పర్వాలేదు అన్న, కూర్చొని మాట్లాడు. డెమోక్రసీ పార్టీల విలీన సభకు చేసిన కామ్రేడ్స్, నాయకులు, అభిమానులందరూ కూడా నా అదుపులో ఉన్నారు. ఇది ఈరోజు శుభదినం. ఈ సభ జరగడం అనేది ఈ సభకి 2 రాష్ట్రాల కార్యకర్తలు, కేడరు ఆ మూల నుండి ఈ మూలకి రావడమే ఈ విలీనం యొక్క ప్రాధాన్యతని తెలియజేస్తుంది. అందువల్ల ఈ విలీనం ఏదో మొక్కుబడిగా జరిగింది కాదు, ఒక ప్రయత్నపూర్వకంగా 2 పక్షాలు కూడా కూర్చొని చర్చించుకొని
మనం గతంలో చేసిన పొరపాటుని సరిదిద్దుకొని ఐక్యంగా పోవాలని చెప్పి ఈ విధానాన్ని ఈ రెండు పక్షాలు కూడా అంగీకరించడంతో ఈ విలీనం సాకారమైంది. అయితే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను కాంగ్రెస్ అందరికీ, నాయకులు కూడా 1970 నుంచి కొద్దిగా తప్ప సిపిఎంఎల్లో, తర్వాత సిపిఎంఎల్ గుడిలో కృషిలో మనం అనేక చీలికలు చూసాం. అట్లనే ఇతర పార్టీలు కూడా చీలికలు ఎదురుగా ఉన్నాయి. ఏమి కారణం? కేవలం రాజకీయాల, నిర్మాణ విషయాల, అంటే అన్నీ ఉన్నాయి, రాజకీయాలు ఉన్నాయి, నిర్మాణ విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే వీటిని పరిష్కరించుకునే మార్గం మన పార్టీ నిర్మాణ సూత్రాలు చెప్తుంది, కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామిక సూత్రాలని ఉంటాయి. ఈ మన పార్టీ పడే విధానానికి, పడి పద్ధతులకి ఆయువు పడుతున్నటువంటి సూత్రాలు. ఈ సూత్రాలు ఎక్కడ ఉల్లంఘించబడుతుందో అక్కడ సీట్ అనేది అనివార్యంగా వస్తుంది. ఎందుకంటే దీనిలో సూత్రం ఉంది, మెజార్టీకి మైనార్టీ కట్టుబడి ఉండాలా అనేది ఒక సూత్రం. కానీ సీట్ పోయినందరూ కూడా ఈ సూత్రాన్ని పాటించిన దాఖలా లేవు. మనం గత 70-80 నుంచి పరిశీలన చేస్తే ఎవరు ఈ సూత్రాన్ని పాటించరు. పైపెచ్చు వాళ్ళు చీలిపోయి మా పార్టీ ఈ కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలనే కట్టుబడి పనిచేస్తుందని చెప్పి డెల్టా పొందని చెప్తారు. కానీ తమ దగ్గరకు వచ్చిన మాత్రం పాటించారు. అందులోనే ప్రత్యేకంగా ఈ చీలికలు అనేవి ఎదురవుతున్నాయి. ఇది రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయి, నిర్మాణ విషయాలు ఉన్నాయి, ఈ వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా అక్కడక్కడ ఉండొచ్చు. వీటిని ఎక్కడైతే పాటిస్తారో అక్కడ ఈ ఉద్యమం సజావుగా సాగుతుంది, ముందుకు పోతుంది అనేది మనం గుర్తించవచ్చు. అట్లా కాకుండా ఈ ప్రజాస్వామిక సూత్రాలని పాటించకపోతే ఈ ఉల్లంఘనలు అనేవి జరిగితే ఎవరు బాధ్యులు? దీని ప్రభావం శ్రేణులు ఎంతవరకు ఉంటుంది, ప్రజలు ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది ఒక నిలబడి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లా కాకుండా ఈ విలీనం దీనికి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తుందని, ఈ కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉంటుందని మనం దృఢంగా నమ్మచ్చు. అందువల్ల ఈ ఐక్యతని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు అటు కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల అందరి ప్రజలందరి హక్కుల్ని కావాల్స్తుంది, తనిఖీ వేస్తుంది. అలానే ఈ మనోవాద సంస్కృతిని ప్రవేశపెట్టడానికి అది వీలు చిక్కినప్పుడల్లా కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే ఒక రకంగా ఫ్యాసిస్ట్ పద్ధతుల్ని అది అమలు చేయడానికి పూనుకుంటుంది. దీనికి ఈ ఫ్యాసిస్ట్ విధానాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఒక బలమైన ఉద్యమం అవ్వాలి. విప్లవ శక్తులు కానీ, దాన్ని ఫ్యాసిజాన్ని ఎదిరించే శక్తులు కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి చేస్తేనే ఆ ఫ్యాసిజాన్ని మనం ఓడించగలుగుతాం అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. దానికి అందులో భాగంగా ఈ విలీనం అందులో దోహదపడుతుందని చెప్పి మనం నమ్మచ్చు. అట్లా అది కాకుండా ఇంకా మనం వేరే పద్ధతులు పాటిస్తే అది అనివార్యంగా శక్తికి దారితీస్తుంది అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అందువల్ల ఈ ఐక్యత అనేది ముందు ఇతర శక్తులు కూడా ఆలోచించి ఇటువైపు రావడానికి ఈ విలీనం అనేది ఐక్యత అనేది దోహదపడుతుందని చెప్పి నమ్మచ్చు. అట్లా ఇతరులు కూడా ఈ ఐక్యతని కోరుకుంటున్నారు. జనంలో కూడా ఇలాంటి ఐక్యత ఏర్పడడం అనేది మంచి శుభపరిణామంగా భావిస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ ఐక్యతని మనం పూర్తిగా పరిగణలోకి తీసుకొని మనం భవిష్యత్తులో మరింత ఉత్తేజంతో
మన కార్యకలాపాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా మనం బలమైన ఉద్యమం నిర్మించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ బలమైన ఉద్యమే ఈ విలీన సాకారం చేస్తుందనేది నమ్మితే అది తప్పకుండా బలోపేతంగా ఉంటుందనేది చేస్తూ నేను ఎంతో గురించున్నాను. పోరాట ధీరులారా, ధీరులార సురులార, పోరాట ధీరులార, పోరాట పోరాట అన్నాలార మీరు ఎర్ర ఎర్ర దండాలు, అన్నాలార మీరు పోరాటాల ధీరుల పరి పరి దండాలు, పోరాటాల ధీరుల పరి పరి దండాలు, ధీరులార సురులార, ధీరులార సురులార, పోరాట ధీరులార ధీరులార మీరు చాలు బాబు మీకు ఎర్ర ఎర్ర దండాలు, పోరాటాల తీరుడా పరి పరి దండాలు, ఎసంతింగు మీకు ఎర్ర ఎర్ర దండాలు, పుల్లారెడ్డి పుల్లారెడ్డి ఎందుకమ్మా చందమామ, ఎందుకమ్మ చందమామ కన్నీరెడతావు, కన్నీరే కత్తులు చేసి పోరాడాలమ్మా, కన్నీరే కత్తులు చేసి పోరాడాలమ్మా, ఎందుకమ్మ చందమామ కన్నీరెడతావు, కన్నీరే కత్తులు చేసి పోరాడాలమ్మా, కన్నీరే కత్తులు చేసి పోరాడాలమ్మా, Bye.
డెమోక్రసీ కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్లకు నాయకత్వాన్ని కాంగ్రెస్ వెంకటేశ్వర నాయకత్వాన్ని డెమోక్రసీ రెండు పార్టీలు కూడా ఐక్యమై ఈనాడు ఒకే పార్టీగా పనిచేయాలని నిర్ణయించుకొని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. డెమోక్రసీ లేవు, ఒకటే డెమోక్రసీ కాంగ్రెస్. మనం సంతోషకరం ఎందుకంటే మనకు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మన ఇష్టాయిష్టాలతో నిమిత్తం లేకుండా ఇప్పటి వరకు పార్టీలో అనేక చేరికలు జరిగాయి. ఈ చేరికలన్నీ కూడా మనకు అనుభవం ఏం నేర్పుతున్నాయి? అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం. చీలిపోయిన వాళ్ళు బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాలి. చీలిక వలన ఎవరైనా సరే విప్లవోద్యమాన్ని తీసుకుపోయారా, విప్లవ పార్టీని బలోపేతం చేశారా అని అడుగుతున్నాను. ఏ ఒక్క చీలిక ద్వారా సరే 71 చీలిక కానీ 79 చీలిక కానీ 84 1984 చీలిక కానీ లేక 2013 చీలిక కానీ 2023 చీలిక కానీ చీలికలన్నీ తప్పు. చీలికలన్నీ కూడా నష్టం చేస్తాయి. ఎంత నష్టం చేస్తాయి అంటే మనం ఏ ఆశయం కోసం అయితే మనం అన్ని జాగ్రత్తగా సిద్ధపడి ఉద్యమం వంటి పార్టీలోకి వచ్చామో దాన్ని మనమే మన చేతులారా మోసం చేస్తున్నాం. శత్రువు పాలక వర్గాలు నిర్బంధం వలన కంటే మన స్వయంకృత అపరాధం వల్ల మన చీలికలు, మన ఘర్షణలు, మన దాడులు, మన హత్యల వల్ల ఎంతో నష్టం జరిగింది. దాన్ని ఇప్పటికైనా సరే విప్లవం అంటే ఈ దేశంలో కావాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి నిజంగా అసలు కమ్యూనిస్టు ఆశయాల మీద, లక్ష్యాల మీద, సిద్ధాంతం మీద ఏ మాత్రం విశ్వాసం ఉన్నా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి, పరిశీలించుకోవాలి, సమీక్షించుకోవాలి. ఈనాటి ఆవశ్యకత దేశం కోరుతుంది, సమాజం కోరుతుంది, పరిస్థితులు కోరుతున్నాయి. ఐక్యత 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 అనేటువంటి ప్రారంభం నుంచి ఉంది. మనం తీసుకుంటే డాక్యుమెంట్లో ప్రతిసారి రాసుకుంటాం. ఏం రాసుకుంటా? విప్లవాలు ఐక్యం కావాలి, ఐక్యం చేయాలి. జరుగుతుందంటే ఏదో ఒక విధమైనటువంటి జీవితం. సంవత్సరాలు పార్టీ ఐక్యంగా ఉన్నప్పుడు అందరం కలిసి 13 సంవత్సరాలు గొడవగా రాసుకున్నాం. చీలికలు తప్పని రాజకీయపరమైనటువంటి, సిద్ధాంతపరమైనటువంటి, నిర్మాణపరమైనటువంటి విషయాలు ఎన్ని విభేదాలున్నా అది పార్టీలో అంతర్గతంగా రెండు పంథాల మధ్య పోరాటంగా జరిగాయి. చీలిపోవడం తప్పు. భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద ముద్రణ వేయడం తప్పు అని కాబట్టి చంద్రబాబు గారి నాయకత్వాన ఆయన స్వయంగా రాసినటువంటి డాక్టర్ ఆనాడు ఆయన పేరు ఆమోదించి ఆ విధంగా రాసుకున్నటువంటి నిలబెట్టలేదు. దాన్ని నాకు తీరిక వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు నేను అడుగుతున్నాను. ఏమయ్యారు, ఎందుకు అయ్యారు అంటే మార్క్సిస్ట్ మహోపాధ్యాయులు చెప్పారు. కార్మిక వర్గ లక్షణం ఐక్యత, బూర్జువా లక్షణం తీరు. నా బూర్జువా లక్షణాన్ని పంట పట్టించుకోకూడదు, కార్మిక వర్గ లక్షణాన్ని మనం పంట పట్టించుకోవాలి.
అది మన నియమం కావాలి, మన శ్వాస కావాలి. అందుకే కమ్యూనిస్ట్ ప్రణాళికలో మహోపాధ్యాయులు మా సైన్సులు ప్రపంచ కార్మికులారా శ్రామికులారా ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చారు. మన యొక్క ప్రజలారా ఎత్తికండి, కానీ మనమే చనిపోతున్నా. ఆ చీలికలకి పడాలి అంటే ఐక్యం కావాలి, కావడమే కాదు గతంలో జరిగినటువంటి చీలికలు తప్పుగా గుర్తించాలి, తిరిగి మనం తప్పు చేయకుండా ఉంటామని చూసుకోవాలి. ఆ విధంగా సమీక్షించుకొని ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా చేసుకొని 2 పార్టీలు అయితే ఉంటున్నాయి. 2013 జరిగినటువంటి చీలిక తప్పు 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 నష్టం తెచ్చింది, అన్ని విధాలు నష్టం తెచ్చింది. వివరాలు పట్టలేదు. అటువంటి తిరిగి ఎప్పుడు కూడా జరగకుండా పార్టీ నాయకత్వం కాదు, పార్టీ శ్రేణులు కూడా అప్రమత్తమై ఉండాలి, కాపాడుకోవాలి. పార్టీని కాపాడుకునే బాధ్యత మన నైతికంగా వచ్చే బాధ్యత పార్టీ శ్రేణులు కూడా అందరిది. అటువంటి ఐక్యత వైపు ముందుకుపోతున్నాం. రేపటి నుంచి మనందరం కూడా ఒకే పార్టీగా వ్యవహరించాలి. ఇక గ్రూపులు పదాలు అనేది ఉండకూడదు. మనందరం కూడా మనలో తెలిసి కానీ తెలియ కానీ ఏమైనా తప్పు ధోరణి ఉంటే వాటిని వదిలించుకోవాలి. ఈ దేశంలో మరొకసారి మనం అంకితమై విప్లవోద్యమాలు నిర్మించడానికి మన ఛాయచిత్రాలు అది మన ముందు బాధ్యత. అదే మనం నేర్చుకోండి, అదే కనిపిస్తుంది. మన పార్టీకి ఒక విశిష్ట లక్షణం ఉంది. దేశంలో అనేక విప్లవ సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏంటో విప్లవ లక్షణం, విశిష్ట లక్షణం, వాళ్ళ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అనే దాని మీద మనం ఏమనుకుంటున్నాం? దేశంలో ఫాసిస్టు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ పాలన అవుతుంది. ఆర్ఎస్ఎస్ అనేటువంటిది మన వాద ఫాసిస్టు సంస్థని. అటువంటి ఫాసిస్టు సంస్థగా పెరగడానికి కూడా కొంతమంది వెనకడుతున్నారు. వాళ్ళ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు బయట మాట్లాడట్లా. తీర్మానం లేదు. ఎందుకంత భయం నడుపుతున్నాను, ఎందుకు సుఖపుకుంటున్నారు, ఎందుకు సుఖపుకుంటున్నారు? ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీలో ఫాసిస్ట్ ప్రమాదం తీసుకొస్తుంది. హిందుత్వ ఫాసిస్ట్ ప్రమాదం. ఈ విషయంలో విప్లవకారులు కూడా కొంతమంది ఫాసిస్ట్ స్వభావం కలిగి ఉంటాయి కనుక అన్ని ఫాసిస్ట్ బాధ్యత నమ్మకారు. వీటి మధ్య తేడా కూడా అవసరం లేదు. ప్రజాలో ప్రజా ఉద్యమాన్ని నష్టంలో కాంగ్రెస్ ఎన్నో ఆశలు, ఎన్నో ఆకాంక్షలు, ఎన్నో ఆశయాలతోటి విద్యార్థి ఉద్యమం నుండి ఉద్యోగాలు వదిలిన దగ్గర నుండి ఈ విప్లవోద్యమంలోకి అడుగు పెట్టాం. ఈ విప్లవోద్యమం ఎన్నో ఆశల్ని రేపింది, ఎన్నో ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చడానికి తన శాయశక్తిలా ప్రయత్నించింది. ఆచరణలో అనేక విజయాలతో పాటు చీలికలు ఎంతో మంది విప్లవోద్యమంలో గడుపెట్టినటువంటి కార్యకర్తల్ని, అభిమానుల్ని నిరాశపరిచింది. విప్లవోద్యమం ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభాన్ని ఆంతరికంగా పరిష్కరించుకునే వైపుగా కాకుండా బాటగా బయట వ్యక్తుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని చేసిన చర్చల వలన లేదా పోరాటాల వలన అనేక మంది నిరుత్సాహకులైన వాస్తవం మన ముందు. ప్రతి చీలిక వెనుక ఎన్ని కన్నీళ్ళు ఉంటాయో, ఎంత బాధ ఉంటుందో, ఎన్ని కుటుంబాలు మానసిక వేదనకు గురవుతాయో మనందరికీ తెలియదు కాదు.
కేవలం ఇది మన వ్యక్తిగతమైన విషయం కాదు. ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మాణం చేసే సందర్భంలో ఆ ఉద్యమం వెనుకునే సిద్ధాంతాన్ని, ఆ ఉద్యమం వెనుకటువంటి ఆచరణని ముందుకు తీసుకునే క్రమంలో విభేదాలు తలెత్తితే ఆ విభేదాల్ని బాధ్యతాయుతంగా పరిష్కరించుకోవడంలో వైఫల్యం చెందితే అనివార్యమైన చీలికలు వచ్చి ఉద్యమం బలహీనపడుతున్న స్థితిని మనం గమనించాలి. ఇవాళ మన పార్టీ వయసు 55 సంవత్సరాలు. 1 సంవత్సరం కాదు, 2 సంవత్సరాలు కాదు, మైనారిటీ కాదు. మైనారిటీ దీని పరిపక్వతగా ఆలోచించే వయసు మన పార్టీకి. 1968లో ఆంధ్రలో సిపిఎం నుండి చీలి కామ్రేడ్ చంద్రపుల్లారెడ్డి, తరిమల నాగిరెడ్డి, దేవరపల్లి వెంకటేశ్వరరావు లాంటి, కొల్ల వెంకయ్య గారు లాంటి ఉద్దండ పిండాలు సైద్ధాంతిక పోరాటం నిర్వహించి అఖిల భారత స్థాయిలో బర్ద్వాన్ ప్లేన్లో పాల్గొని ఆ తదనంతరం ఆంతరిక పోరాటంలో కేంద్ర కమిటీ అనుసరించిన విధానం వైఫల్యం కారణంగా ఆనాడు బహిరంగ లేఖ రాసి సిపిఎం నుండి విడిపడ్డారు. అలాగే నక్సల్బరీలో ఆనాడు సిపిఎం పార్టీ అధికారంలో నుంచి భూముల కోసం పోరాడే రైతాంగం మీద కాల్పులు జరిగిన తర్వాత అనివార్యమై సిపిఎం నుంచి ఆనాడు పార్టీ ఏర్పడింది. సరే, సిపిఎం నుంచి చేరిపోయిన దానికి భారతదేశ విప్లవకారులు బాధపడలేదు. కారణం, ఈ దేశంలో వ్యవస్థ పట్ల అంచనా కానీ, భారతదేశంలో పాలక వర్గాల పట్ల ఉండే అంచనా విషయంలో కానీ మౌలికమైన విభేదాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఇవాళ పార్లమెంటరీ బంధాన్ని తిరస్కరించి ప్రజాయుద్ధ బంధాన్ని, అలాగే విప్లవ బంధాన్ని, సాయుధ పోరాట బంధాన్ని మార్గంగా ఎంచుకున్నారు. కాబట్టి ఎవరు బాధపడలేదు. కానీ నక్సల్బరీలో జరిగిన సాయుధ పోరాటం, దాని కొనసాగింపుగా శ్రీకాకుళంలో జరిగిన సాయుధ పోరాటం, ఆ సాయుధ పోరాటం సందర్భంలో కూలిన కుటుంబాలు, చిందిన వ్యక్తులు, ఎగరేసిన ఎర్రజెండా, అమరుల త్యాగాలు వృధా కాకూడదు. 1970 చీలే కానీ, 71 చీలే కానీ, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 79 చీలే కానీ, తర్వాత వచ్చిన చీలికలు కానీ బాధ్యతాయుతంగా ఆలోచించాల్సిన నాయకత్వం, బాధ్యతాయుతంగా ఆలోచించి ఉంటే, ఆచరించి ఉంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని చీలికలు నివారించడానికి అవకాశం ఉంది అని ప్రజల పట్ల బాధ్యతగా ఆలోచించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇవాళ కారణాలు ఏమైనా మనం శ్రీకాకుళం పోరాటం అనంతరం అది అణిచివేతకు గురై, నిర్బంధానికి గురై, ఎన్కౌంటర్ గురై, వాటి కొనసాగింపుగా గోదావరిలో మనం ప్రతిఘటన పోరాటం అనేది ఆత్మరక్షణ పోరాటంగా ప్రారంభం చేయలేదు. ప్రతిఘటన పోరాటం అనేది ఒక సాయుధ పోరాటంగా ప్రారంభం చేశాం. దాని తర్వాత ఆ పోరాటంలో అనేక తప్పులు జరిగినాయి, అతివా తప్పులు జరిగినాయి, విధవా తప్పులు జరిగినాయి. సమీక్షించుకున్న సందర్భంలో ప్రజల చైతన్య స్థాయి, ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం ఇవన్నీ ఉండాలా అనే లక్ష్యంతో చర్చించే సందర్భంలో ఆ చర్చను మరింత బలోపేతం చేసి ప్రతిఘటన పోరాటంలోకి ముందుగా ప్రజల్ని భాగస్వామ్యం చేయడానికి, ప్రజల్ని వాలంటీర్ దళాల్లో నిర్మాణం చేయడానికి, ప్రజల్ని ప్రతినిధులుగా భాగస్వాములు చేయడానికి ఏ రకమైన చర్చలు, ఏ రకమైన సమావేశాలు నిర్వహించుకోవడం కాకుండా వ్యక్తులే లక్ష్యంగా, విమర్శనే లక్ష్యంగా జరుపుకొని ప్రతిఘటన పోరాటం మీద ఒక పరిపక్వమైనది లేదా బలహీనతను అధిగమించే వైపుగా మన ప్రయాణం సాగలేదనే ఒక చారిత్రక వాస్తవాన్ని మన నాయకత్వం గుర్తించాలి. మొత్తం ప్రజలు గుర్తించాలి. 84 చీలిక తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిఘటన పోరాటం వర్ధిల్లాలి, ప్రతిఘటన పోరాటం వర్ధిల్లాలని నినాదం, అది నినాదప్రాయంగా మిగిలిపోకూడదు. దాని వెనుక సిద్ధాంత ఆచరణాత్మక కృషి ఉంది. దాని ఫలితాలు ఆదివాసీలు అనుభవించారు. అది 7 లక్షల 10 లక్షల ఎకరాల భూమిని ఆదివాసీలు సాధించుకున్నారు. మొత్తం అట్టడుగు వర్గాల చైతన్యం పెరగడానికి, నాయకత్వ స్థానం ఎదగడానికి,
ఈ ప్రతిఘటన పోరాటం ఒక పునాదిగా ఉపయోగపడింది. 84 నుంచి జరిగిన చీలికలు, జరిగిన నష్టం, వాటి కారణంగా ఇవాళ అది నినాదంగా మారి వ్యక్తులు ఒకరికి తెచ్చుకునే దశకి చేరి చివరికి ఇంటికొకరంగా, చెట్టుకొకరంగా, పుట్టుకొకరంగా మిగిలే పరిస్థితి వచ్చింది. దీనివల్ల మొత్తం విప్లవోద్యమం ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యమంగా 1980 దశకంలో ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యమంగా కామ్రేడ్ చంద్ర పుల్లారెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి సిపిఎంఎల్ భారతదేశంలో 13 విప్లవ సంస్థలు ఐక్యం చేసి ఒక ప్రత్యామ్నాయ విప్లవ సంస్థగా నిలబడిన సంస్థ ఆ కుదురు నుంచి అనేక చీలికలు, అనేక రకమైన కుదురులు, ఆ కుదురు నుంచి తేలికలుగా, పాయలుగా చీలి ఇవాళ మనం ఎక్కడున్నాం? మెచ్యూరిటీగా ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాయకులే కాదు, కార్యకర్తలుగా, కింద పార్టీ శ్రేణులుగా అందరూ ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని 1984 కానీ లేదా 2013 కానీ సైద్ధాంతిక విషయాలు, సైద్ధాంతిక దివాళాకోరతనం పార్టీలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆంతరంగా చర్చించాల్సిందే, ఆంతరంగా ఓడించాల్సిందే. ఆ వైపుగా కాకుండా వ్యక్తులు టార్గెట్ చేసుకున్నందువల్ల ఈ చీలికల యొక్క పర్వం కొనసాగుతూ ఉంది. దానికి బయటికి పోవడం పరిష్కారంగా ఎంచుకొని బయటికి పోయాం. బయటికి పోయిన తర్వాత 84 నుంచి ఎందుకు కామెంట్ ప్రశ్నించినట్టుగా నిజమే ప్రతిఘటన పోరాటాన్ని రూపొందించి పిలిపించిన కమిటీ దాన్ని అమలు చేయకపోవడానికి, అమలు కాకపోవడానికి పోలీసు నిర్బంధము లేదా ప్రభుత్వ హింస అవి కారణంగా చూపెట్టడమో, పార్టీలో ఉండే రివిజనిజం కారణంగా చూపెట్టడమో ఎంత మాత్రం సైలెంట్గా కాదు. మొత్తం ఒక పందాన్ని రూపొందించినాక, ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించినాక దాన్ని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర కమిటీ నుంచి కింది కమిటీ దాకా మొత్తం ఏకోన్ముఖంగా పార్టీ ఒక ప్రమాణాలుగా ముందుకు సాగాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. అలా చేయడంలో కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామిక సూత్రాలు అమలు చేయడంలో, ఆచరించడంలో వైఫల్యాలు జరిగిన ఫలితంగానే మనం అనుకున్న ప్రతిఘటన పోరాటం కానీ సాయుధ పోరాట స్థాయికి ఒకనాడు సాయుధ పోరాటం నిర్వహించి దెబ్బతిని తిరిగి కోలుకుని ఆ దశగా తీసుకుపోవాల్సిన మన ఉద్యమం ఇవాళ స్థాయిలో లేకుండా ఇవాళ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాం? ఆత్మవిమర్శ కాదు, అందరం చూస్తే కళ్ళమిడి కన్నీళ్ళు కావు, ఎత్తులు దారులు కారుతాయి. ఫేస్బుక్ దగ్గర ఫోటోలు పెట్టుకునే స్థాయిలో ఇవాళ మన ఉద్యమం యొక్క స్థాయి స్థితి వచ్చింది. దీన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా, ఒక సవాల్గా ప్రతిఘటన పోరాటానికి నాయకత్వం ఇచ్చే నాయకత్వ శ్రేణులు కమిటీలు బాధ్యతగా తీసుకొని గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని పని చేయకుండా వ్యవసాయక విప్లవాన్ని ఆమోదించిన మనం ఆ వైపుగా లక్ష్యంగా మన కేంద్రీకరణ లేకుండా ఉద్యమాన్ని మెట్టుమెట్టుగా అభివృద్ధి చేసుకోకుండా మనం ప్రతిఘటన పోరాటాన్ని లేదా దాన్ని సాగిన పోరాట దృష్టికి తీసుకెళ్తామనేది అసాధ్యమైన విషయం. దీనికి నిత్యం ప్రజలు 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 తప్ప రెండో ధ్యాస, రెండో ధ్యానం ఉండకుండా నాయకత్వానికి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. ప్రజల సమస్యలు ఇవాళ గతం కంటే బాగున్నారు అనేది వాదన ఉంది. కాదే కాదు, ప్రతి కుటుంబం అప్పుల్లో ఉంది. ఇవాళ ప్రతి కుటుంబం సమస్యలతో ఉంది. ఒకనాడు ఆకలి కేకలేకపోవచ్చు, కానీ ఇవాళ ఆత్మహత్య జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ ప్రతి రైతు కుటుంబం కూలిపోతా ఉంది. కూలి కుటుంబం ఇవాళ అనేక అప్పులతో, ఆకలితో వాళ్ళ యొక్క బిడ్డని 21వ శతాబ్దానికి అనుగుణంగా చదివించుకోవాల్సిన స్థితిలో వైద్యానికి దూరంగా నెట్టవేయబడతా ఉన్నాం. అందుకని సమస్యలు లేవనుకుంటే చాలా పొరపాటు. తలకాయ తోర్చాల్సిన మనం గ్రామాల్లోకి ఆ వైపుగా తోర్చాల్సిన బాధ్యత ఇవాళ మన పార్టీకి ఉంది. సమస్యలు ఈ డిసెంబర్ 28 అన్ని మాయమైపోతుంది అనుకుంటే అది అతిశయోక్తి. సమస్యలు ఖచ్చితంగా అది సిద్ధాంతపరమైనవి కావచ్చు, ఆచరణాత్మక కావచ్చు, నిర్మాణాత్మకమైన విషయాలు కావచ్చు, కింది స్థాయి కావచ్చు, పై స్థాయి కావచ్చు. ఇవాళ విప్లవానికి సాధించడం ఎంత కష్టంగా ఉందో
ఇవాళ ఐక్యం చేయడం కూడా అంత కష్టంగా ఉంది. దీన్ని గుర్తించాలా? ఐక్యం కావడం అనేది చిన్న విషయం కాదు, లేదు. అది కొంత చెప్పని కాకూడదు. ప్రతి ఒక్క ప్రణాళికలో, ప్రతి ఒక్క నిబంధనలో ఎప్పుడు ఒక ఐక్యత కావాలంటే నా గుర్తులు గారికి 1970 దశకంలో శ్రీకాకుళంలో కమిటీ పునర్నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు 7గురుగా ఉండే కమిటీ 3గురుగా కావడానికి 4 కమిటీ నుంచి బయటకు పోయారు. పదవిగా చూడలేదు, బాధ్యతగా చూశారు. అందుకని ఇవాళ కమిటీలు వాటి సంఖ్య, పని యొక్క కార్యకర్త యొక్క పరిణామం మీద చెకప్, ఇవన్నీ కమిటీలకి నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలా. తనకొకటి, తన తమ్ముడికి ఒకటి, లేదా మన పక్షానికి ఒకటి, అవతల పక్షానికి ఒకటి అనేది కాకుండా నిష్పక్షపాతంగా కమిటీల ఫంక్షనింగ్, ఆ కార్యాచరణ, దానికి అనుగుణానికి రిజల్ట్, ఇవన్నీ కూడా నాయకత్వం చెకప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఏ చిన్న సమస్య అయినా, పెద్ద సమస్య అయినా, సమస్యలు వస్తే ముందుగా సభకు హాజరైనటువంటి కామ్రేడ్స్ అందరికీ అభినందనలు. స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి పార్టీ నాయకత్వం, 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కామ్రేడ్స్ అందరూ ఒక ప్రత్యేక సందర్భంలో ఇక్కడ మనం సమీకృతమయ్యాం. 2 న్యూ డెమోక్రసీలు ఐక్యం కావడం, విలీనం కావడం అనేటువంటిది ఒక మంచి పరిణామం. ఇప్పుడే వెంకటరామయ్య గారు ప్రకటించారు, ఈ 1 న్యూ డెమోక్రసీ అనేటువంటిది, ఇక 2 అనేటువంటి చర్చ మనం తీసేయాలి. ఇక మనకున్న సమస్య ఏంటంటే ఐక్యత చీలికల పర్వంలో నడుస్తుంది. సారాంశంలో ఐక్యత అయితే బాగానే ఉంటుంది, చీలికలే మాకు అవసరం లేదు. నేను 3 ఐక్యతలు చూశాను, 8 చీలికలు చూశానండి నా జీవిత కాలంలో. అందుకే నేను అభిప్రాయపడేది ఏంటంటే, రిజర్వేషన్ మీద పోరాటం అనేటువంటిది చేసేటువంటి ఒక రాజకీయ ప్రక్రియలో 69, 64, 70 మధ్యన 69 ఒక కీలకమైనటువంటిది AICCR. ఈ AICCR అనేటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి భిన్నమైనటువంటి కమ్యూనిస్టు విప్లవకారులను ఒక ప్లాట్ఫారం మీదకి తీసుకురావడంలో స్పష్టంగా విఫలమైంది అనేటువంటిది ఇక్కడ సూటిగా మనం ఆలోచించే అంశం. కానీ కాంట్రడిక్షన్ అంటే 2 అంశాలు, అందరూ చేరడము, చేరకపోవడం 2 తప్పే. ఈ వైరుధ్యము మనం సమీక్ష చేసేటప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి కారణాన్ని చెప్పి అప్రధానమైన కారణాన్ని తప్పించుకుంటాం. ఈ తప్పు కమ్యూనిస్ట్ విప్లవకారులకు 55 సంవత్సరాల్లో ఉన్నది. ఈ 55 సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ తప్పును వదలాలి. ఫస్ట్ ఈ కంట్రడిక్షన్ అంటే, వైరుధ్యం అంటే 2 అంశాలు, పదార్థం అంటే 2 అంశాలు. కలుపుకోకపోవడము, తెలియకపోవడం 2 తప్పే. కానీ ప్రధాన కారణం అనే కారణం నుంచి 2వ కారణం అయినటువంటి వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి మాక్సిమం ప్రయత్నాలు మరిచిపోయినట్టయితే, వదిలిపెట్టినట్టయితే, ఇగ్నోర్ చేస్తే అది కూడా తప్పిదమే అవుతున్నది. ఎందుకంటే రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రాక్టీస్ అనేటువంటి దాని ఏం జరిగింది? 2 బాయిలు ఖాయమయ్యాయి, గ్రూప్స్ ఖాయమయ్యాయి.
వచ్చింది, ఫేక్ పార్టీలు రంగంలోకి వచ్చాయి. అయితే మనం అనుసరించిన పద్ధతి వలన రెండు పాయలు, ఈ రెండు పాయలు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ యొక్క చట్టబద్ధత, 50 సంవత్సరాల చట్టబద్ధత, వాళ్ళ డీజనరేషన్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నది అని ఆలోచిస్తే, అందులోకి వెళితే మైక్రోలో కానీ లేక స్కానింగ్ లోకి పోయి వెళ్ళినట్లయితే చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితిని ఎదుర్కొంటుంది. ఒకవేళ ఆ రెండు పాయలే లేకున్నట్టయితే దేశంలో వచ్చినటువంటి పొలిటికల్ మూమెంట్స్, దున్నేవాడికి భూమి అనే నినాదం, వ్యవసాయక విప్లవం అనే నినాదం, వచ్చిన ఉద్యమాల యొక్క సమన్వయము, సంఘటిత శక్తి ఈ వ్యవస్థను అడుగడుగున సంఘర్షణకు గురి చేసేది, రాజకీయ సంఘర్షణకు, భౌతిక సంఘర్షణకు గురి చేసేది. ఆ సంఘర్షణ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అనుభవాన్ని సాయుధ దళానికి ఎలా వెళ్ళిందో తక్షణం సాయుధ పోరాటానికి ఒక భౌతిక రూపం రావడానికి అవకాశం ఉంది. AICCR కు ఆంధ్ర కమ్యూనిస్ట్ నాయకులకు ఉన్నటువంటి, లేకపోతే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులకు ఉన్న డిఫరెన్స్ వెరీ లిమిటెడ్, చాలా తక్కువే. ఆ తక్కువ విభేదాలు ఎక్కువ విభేదాలుగా మారింది. ప్రజా సంఘాల గురించి ఏం చేద్దాం, ట్రేడ్ యూనియన్ల గురించి ఏం చేద్దాం, ఎన్నికల గురించి ఏం చేద్దాం, ఐదు మూడు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలకైనా ఇమీడియట్ గా వచ్చింది. ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు వస్తున్నటువంటిది ఏంటి అంటే ఇంపీరియలిజం క్రైసిస్. క్రైసిస్ యొక్క ఇంపాక్ట్, ఆ ఇంపాక్ట్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని విశ్లేషించేటువంటి పద్ధతిలో ప్రభావం, సంక్షోభం ఉన్నది అనేది గుర్తించడం లేదు. ఆ సంక్షోభం యొక్క ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నటువంటి ప్రభావం ఎట్లా ఉన్నది, పోరాటాలు, ఆ పోరాటాల యొక్క స్వభావం ఏమిటి అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అన్నిటి కూడా అంచనా వేయడం విఫలం కావడమే ఈ సమస్యలన్నిటికీ 50 సంవత్సరాల ఈ విషయాలను, ఈ స్ప్రెడరింగ్ గ్రూప్స్ యొక్క చరిత్ర కొనసాగుతున్నటువంటి చరిత్ర. అందుకే ఈ స్ప్రెడరింగ్ గ్రూప్స్ ఎట్లా అభివృద్ధి హక్కు కావాలనేటువంటిదే ఇక్కడ సమస్య. ఇక 3 మ్యాజిక్ వెపన్స్ నిర్మాణం చేసేటువంటి విషయంలో పార్టీ బిల్డింగ్ అనేటువంటి దీనికి కూడా, పార్టీ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక సైద్ధాంతిక రాజకీయ ప్రాతిపదిక మీద ఉండేటువంటి పార్టీని ఈ సెమీ కల్చరల్, సెమీ ఫ్యూడల్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి సమస్యలతో ఆచరణలో ప్రజా ఉద్యమాలనే ప్రాతిపదిక తీసుకుంటూ ఇక్కడ పార్టీ బిల్డింగ్ అనేటువంటి జరుగుతూ, పార్టీ బిల్డింగ్ లో పార్టీ సభ్యుడు ప్రామాణికం కాబట్టి ఈ పార్టీ సభ్యుడు ప్రామాణికతకు సంబంధించింది కూడా సమస్యగా వెలిగి పార్టీ నిర్మాణాల్లో కూడా ఐడియాలజికల్ పొలిటికల్ స్ట్రగుల్ కాకుండా ఏ సిద్ధాంత రాజకీయ పోరాటం ముందుకు వచ్చినా నిర్మాణంలో సమస్యలు ముందుకొస్తాయి, నిర్మాణంలో కాంగ్రెస్ మధ్య విభేదాలు ముందుకొస్తాయి, విభేదాలు ముందుకొచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్ మూవ్మెంట్ ముందుకొస్తారు, దాని తర్వాత పోలరైజేషన్స్, దాని తర్వాత గ్రూపులు, ఈ నిర్మాణంలో వచ్చినటువంటి సిద్ధాంత రాజకీయాలు వచ్చినటువంటి 2 గ్రూపులు చీలికవాదం రంగరించి పార్టీలను అదనాకుతలం చేసి ఎవరి ప్రమేయంతో సంబంధం లేకుండా అనుసరించినటువంటి విధానాలు, కొన్ని తప్పుడు నిర్ణయాలు, కొంతమంది నాయకులు అనుసరించేటువంటి విధానాలు, ఆ విధానాలు అప్పటికే పోలరైజ్ చేసినటువంటి గ్రూపులతో పార్టీలు చీలికలకు గురవుతాయి. 8 చీలికల్లో
అయ్యా మహాసభని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి ప్రభావం పార్టీ చీలికలు ఒక్క చీలికల లేదు. అన్నింట్లో ఉన్నా, అన్నింట్లో రాకపోతారు, దాని పరిగెత్తే వాళ్ళు పరిగెత్తుతారు, కింద సమానంగా నాయకత్వ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పరిగెత్తుతారు. పోలరైజేషన్స్ వస్తే ఎవరిని రక్షించేది లేదు. కళ్ళ ముందే మంచి చెడు అవుతుంది, చెడు మంచి అవుతుంది. అందులో సూత్రాలు లేదు, అప్పుడు రావు గ్రూపులు మోటాలు. అందుకే ఇలాంటి దౌర్భాగ్యమైన డీజనరేటెడ్ స్థితి అనేటువంటిది మనం వదులుకుందాం. చాలా ఒక సుదీర్ఘ దశాబ్ద కాలం పైగా అనుభవిస్తున్న వేదన, ఒక చీలిక తెచ్చిన వ్యర్థం నుండి విముక్తి అయిన రోజు నాకు తెలిసి ఎందరో కామ్రేడ్స్ 2013 చీలికను సైతం జీర్ణించుకోలేక కుంగిపోయిన వైనం, అందులో నేను ఒకదాన్ని. ఎంతో ఆవేదనతో రెండు వైపులా ఎవరు ఉండలేం కాబట్టి ఏదో ఒక వైపుని ఎంచుకుని ప్రయాణం చేసిన రెండు వైపులా ఉన్న కామ్రేడ్ల మధ్య ఏర్పడిన అగాధం, కామ్రేడ్ల మధ్య వచ్చిన ఏదైతే దూరం ఉందో, భేదం లేదా గ్యాప్ ఉందో, అది ఎంతో బాధను కలిగించింది. ఎందుకంటే అందరం విప్లవాన్ని ప్రేమిస్తూ వచ్చిన వాళ్ళని, ఉద్యమాన్ని ప్రేమిస్తూ వచ్చిన వాళ్ళని, ఎందరో అమరుల త్యాగాన్ని చూసి, ఎందరో అమరుల రక్త తర్పణ చూస్తూ ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చిన వాళ్ళని, ఎందరు అమరులను పోగొట్టుకున్నాయి ఈ ఉద్యమంలో. భూమి కోసం, భక్తి కోసం, ప్రజల విముక్తి కోసం సాగిన ఈ పోరాటంలో, మన విప్లవోద్యమంలో ఎంత విశ్వాసంతో పని చేస్తే అన్ని గ్రామాల్లో మన ఉద్యమాలు నిర్మాణాలు చేసుకోగలిగాం. ఎంత నిబద్ధతతో, ఎంత విశ్వాసంతో పనిచేస్తే లక్షల ఎకరాల భూమిని పంచుకోగలిగాం. ఆదివాసీలతో కలిసి ప్రయాణం చేశాం. ఆదివాసీ గూడాల్లో, లంబడి తండాల్లో, గ్రామాల్లో అన్ని వర్గాలతో కలిసి పనిచేశాం. నిజంగా ఏ ఉద్యమానికైనా కొలమానం త్యాగమే అంటారు కదా. అటువంటి త్యాగాలకి కొదవ లేని మన ఉద్యమంలో, మన విప్లవోద్యమంలో, మన పోరాటంలో ఈ చీలికను సృష్టించినటువంటి అగాధం, దాన్ని పూడ్చుకునే సందర్భం ఇది. నిజంగా మనమందరం కూడా చాలా విశ్వాసంతో, చాలా ప్రేమతో, చాలా సంతోషంతో స్వీకరించవలసిన రోజు. అదే సమయంలో విప్లవోద్యమాన్ని విశ్వసించే ఎవరైనా ఇవాళ రాజకీయం మనం నెత్తిన కత్తిగా వేలాడుతోంది. ఆదివాసీ మొత్తం మధ్య భారతంలో ఆదివాసీల మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తున్నది ఈ రాజ్యం. ఈ దేశంలో నియంత్రణతో పాలన చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఈ సమయంలో ఎవరైనా విప్లవాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు, ప్రజల్ని ప్రేమించేవాళ్ళు, ఉద్యమాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు విలీనాన్ని ఆహ్వానించవలసిందే కానీ వ్యతిరేకించరు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవాళ వ్యతిరేక సభలు జరుగుతున్నాయంటే వీళ్ళు ప్రజలు ప్రేమించేవాళ్ళ, వీళ్ళు ఉద్యమాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళ, లేదా ప్రేమిస్తున్నట్టు నడుస్తున్న వాళ్ళ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన సందర్భం. ఎందుకంటే మనమే కాదు, మనిద్దరమే కాదు, ఇవాళ మొత్తం విప్లవోద్యమాల మధ్య ఐక్యత అవసరం. ఎందుకోసం ఈ ఉద్యమాలు నిర్మిస్తున్నాం? ఎందుకోసం ఈ విప్లవాలు? ఎందుకోసం ఈ పోరాటాలు? ప్రజల విముక్తి కోసం కదా. శాశ్వతం ఏం చేస్తుందో ఈ విప్లవ పార్టీల కింద ఉన్న ఎవరికి తెలియదా? ఈ నాయకులకి, కేడర్కి, ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్ అందరికీ స్పష్టత ఉంది. సామ్రాజ్యవాదం సృష్టిస్తున్నటువంటి సామ్రాజ్యవాద దోపిడీ గురించి, పెట్టుబడిదారీవాదం చేస్తున్న దోపిడీ గురించి, అట్లాగే ఈ దేశంలో మొత్తం కూడా హిందుత్వ ఫ్యాసిస్ట్ పాలన చేస్తున్నటువంటి బ్రాహ్మణ హిందుత్వ పాలన సృష్టిస్తున్నటువంటి అగాధాలు తెలుసు. నిన్న కాక మొన్న రాములు అనే టీచర్ తుక్కుగూడలో రాములు అనే టీచర్ కాలు తగిలింది. ఒక చిన్న పిల్లాడు 9th క్లాస్ పిల్లాడికి కాలు తగిలిందన్న పేరుతో తుక్కు కొట్టి పబ్లిక్ గా క్షమాపణ చెప్పించారు ఒక హెడ్ మాస్టర్ తో. ఎక్కడికి పోతుంది? ఎంత దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ చూస్తూ
ఆదివాసీల మీద మొత్తం మధ్య భారతంలో, బస్తర్లో, ఛత్తీస్గఢ్ లో, జార్ఖండ్ లో యుద్ధం చేస్తున్నారు. బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సులు లేదా పార్లమెంటరీ దళాలు మొత్తం కూడా అక్కడ ఆదివాసుల మీద ఎటువంటి యుద్ధం చేస్తున్నారు. ఎవరు పడితే వాళ్ళని మహిళల మీద అత్యాచారాలు. బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సులు, పార్లమెంటరీ దళాలు ఒక చేత్తో తుపాకీలు పట్టుకుని మరో చేత్తో పురుషాంగాలతో అక్కడ మహిళల మీద దాడి చేస్తుంటే రోజు వాళ్ళ మీద యుద్ధం పేరుతో వాళ్ళ మీద అత్యాచార పర్వం సాగుతుంటే సోరీ మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆదివాసీ మహిళలకు ఒక్కటే దిక్కు. అయితే అత్యాచారం లేకపోతే చావు, లేకపోతే జైలు, లేకపోతే లొంగుబాటు. ఇంతటి దుర్భరమైనటువంటి స్థితిని ఈ దేశ ప్రజలు మహిళలు అనుభవిస్తున్నారే. ఆదివాసీ మహిళలు హమారాన్ని పోరాడుతున్న ఆదివాసీలు ఈ దేశంలో భూమిని కోల్పోయి, బతుకులు కోల్పోయి, ఎప్పుడు ఎవరొచ్చి చంపుతారో తెలియక దిక్కు దివాణం లేకుండా బతుకుతున్నారే. అటువంటి ఆదివాసీల గురించి ఆలోచించకుండా చీలికల పేరుతోటి, సిద్ధాంతాల పేరుతోటి ఇవాళ కాలయాపన చేస్తే నడుసరాని అడుగుతున్నా. సిద్ధాంతాలు రాకాంతాలు బంధు పెట్టారు. ఎవరైనా ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే, విప్లవోద్యమం మీద ప్రేమ ఉంటే, ఆదివాసీల మీద ప్రేమ ఉంటే ఉద్యమంలో కలవడానికి, కలిసి పనిచేయడానికి అందరూ కూడా కృషి చేయాలి. రెండోది, ఒకవేళ నిర్మాణాత్మక మనలాగా ఈ రోజు మనం చేస్తున్న నిర్మాణాత్మక ఐక్యత సాధ్యం కాకపోతే మనస్ఫూర్తిగా సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక ఐక్య సంఘటన అవసరం. ముఖ్యంగా ఫ్యాసిస్టు భారతదేశంలో ఫ్యాసిస్టు వ్యతిరేక ఐక్య సంఘటన అవసరం. ఫ్యాసిజానికి వ్యతిరేకంగా ఐక్య సంఘటన కట్టడానికి తీరులేని పార్టీలకి ఇవాళ ఈ పార్టీలను నడిపిస్తున్న నేతలు మనందరికీ కూడా ఒక ప్రయత్నం 2021లో జరిగింది, 2018లో జరిగింది. అది కూడా నిర్బంధానికి పక్కకు వెళ్ళిపోయింది. ఇవాళ ఈ దేశంలో ఫ్యాసిస్టు వ్యతిరేక ఐక్య సంఘటన అవసరం. ఫ్యాసిజాన్ని తిప్పికొట్టకుండా 2025లో రేపటి ఈ సంవత్సరం ఇంకా 2 రోజుల్లో వస్తున్న 2025లో 100 ఏళ్ళు నిండుతున్న 100 ఏళ్ళు నిండుతున్న ఆర్ఎస్ఎస్ తీసుకొస్తున్న ఎజెండా, దాని విశ్వరూపం, దాని విశృంఖల రూపం, అది విజృంభించేటువంటి రేపటి రోజును మనం చూడబోతున్నాం. నిజంగా ఈ ఫ్యాసిజం సృష్టించే ఇప్పటికే ప్రజల మీద యుద్ధం, ప్రజాస్వామ్యం లేదు. ఆదాని, అంబానీ లాంటి పెట్టుబడిదారులకి పెద్దపేట చేస్తూ సాగిస్తున్నటువంటి పాలనలో జవాబుదారీతనం లేదు, ప్రజల మీద ప్రేమ లేదు. మెజారిటీ హిందువుల మీద భారాలు మోపుతూ వాళ్ళ మీద పన్నుల నుంచి ధరలు మోపుతుంటే ప్రశ్నించడానికి మెజారిటీ ప్రజలే కదా నష్టపోతున్నారని కూడా ప్రశ్నించలేని స్థితిలో ఇవాళ పాలన సాగుతుంటే ఎంత ఐక్యత అవసరం. ఆ ఐక్యతకి నాంది పలికే ఈ రోజు ఈ సందర్భంగా మనం అందరం కూడా బాధ్యతగా ఆలోచించాలి. ఈ ఐక్యత పట్ల కూడా ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్ లో ఒక నిబద్ధత అవసరం, ఒక నిజాయితీ అవసరం. నాయకత్వాల కోసం పాకులాట కాకుండా నిబద్ధతతో, నిజాయితీతో ఈ ఐక్యతలో కూడా కలిసి పనిచేస్తేనే విజయాలు ఉంటాయి, ఫలితాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది కూడా నేను భావిస్తున్నాను. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం కూడా, దేశంలో ఫ్యాసిజం నిజమే విజృంభిస్తుంది. ఫ్యాసిస్ట్ పాలన హిందుత్వ పాలకం చేస్తున్నారు, కానీ అంతర్జాతీయంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి చిత్రం కనిపిస్తుంది. నిన్న కాక మొన్న అమెరికాలో ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద రీటైల్ దిగ్గజం అమెజాన్ కు వ్యతిరేకంగా పెద్ద సమ్మె అమెరికాలో కార్మిక వర్గం చేసింది. ప్రపంచంలోనే పెట్టుబడిదారీ దేశంగా, ప్రపంచ సామ్రాజ్యవాద దేశంగా ఉన్న అమెరికాలో ఈ గడగడ నడుస్తున్నారు. అక్కడ ఒక్కొక్క కార్మిక పోరాటాలు చూస్తుంటే ఇవాళ మనం నిన్నగా మొన్న అమెజాన్ లో జరిగాయి, అట్లాంటాలో కానీ, న్యూయార్క్ లో కానీ, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో కానీ, అమెజాన్ గిడ్డంగుల్లో ఉన్న కార్మికుల నుంచి డ్రైవర్ల వరకు, అట్లాగే 7 పెద్ద గిడ్డంగుల్లో మొత్తం కూడా అక్కడ అవి వాళ్ళు స్తంభింప చేసినటువంటి పోరాటం మొన్న గురువారం రోజు అద్భుతంగా మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి. దాని మీద పోరాటంలో గూగుల్ లాంటి సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా కూడా ఎంత పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారో, కొత్త ఒప్పందాల కోసం, వేతన సవరణల కోసం, ఉద్యోగుల భద్రత కోసం అమెజాన్ అంటే ఇక్కడ మనకు కూడా అందరికీ తెలుసు. అటువంటి అమెజాన్ కంపెనీలోనే అంత పెద్ద ఉద్యమం అక్కడ అమెరికాలో చేయగలిగినప్పుడు అదొకటైనా. ఈ మధ్య కాలంలో అమెరికాలో అనేక కార్మిక వర్గ పోరాటాలు చూస్తున్నాం.
బిడిన్ చేసినటువంటి కొన్ని చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా చట్టాలు ఉపసంహరించుకోవాలని అమెరికా కార్మిక వర్గం చేస్తున్న పోరాటాలు కూడా చూస్తే ఒక పక్కన మన దేశంలో పాకిస్తాన్ పెరిగింది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ ప్రజల మీద స్వారీ చేస్తున్నాయి, అది వాస్తవమే. అక్కడ ట్రంప్ వచ్చాడు, ఇక్కడ మోడీ వచ్చాడు, మోడీతో ఒక అమిత్ షా ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ కూడా రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్. కానీ ఈ రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఫ్యాక్సిజం మరగడి సాగినట్లుగానే ఎక్కడ కూడా చిన్నపిల్లవాడి స్మృతి గీతం సంబంధించి ఏడని అడవి ఏడ్చింది, అడవి ఏడ్చింది, పెద్దన్న ఏడని అడవి ఏడ్చింది, అడవి ఏడ్చింది, అడవి ఏడ్చింది, అడవి ఏడ్చింది, పెద్దన్న ఏడని అడవి ఏడ్చింది, అడవి ఏడ్చింది. భారత విప్లవోద్యమంలో ఒక చారిత్రక సంఘటనకి ఆనవాలుగా మిగిలిపోయి సభకి హాజరైన వాళ్ళం మనకి. ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆనంద పరవశులైన ముఖాలతో హాజరైన వాళ్ళం మనం. ఒక విలీనం, ఒక తీవ్ర మార్పుని తీసుకొస్తుంది విప్లవోద్యమంలో అని ఆశిస్తున్న వాళ్ళం, విప్లవాన్ని ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళం, కలతలకి గురైన వాళ్ళం. సహచరుడు కాంగ్రెస్ చిట్టిపాటి చెప్పినట్టుగా కన్నీళ్లు దుఃఖాలు దిగమింగిన వాళ్ళం. వాటికే పరిమితం కాకుండా కొన్ని భౌతికాయాలు సృష్టించిన వాళ్ళం మనలో మనం పోట్లాడుకునే భౌతికంగా. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఇవాళ ఈ సభ జరుగుతుంది అంటే గత 10 సంవత్సరాలుగా విప్లవోద్యమానికి దూరంగా ఉన్న వాళ్లతో సహా విప్లవాభిమానులుగా ఉండి భౌతికంగా నిర్మాణాల్లో మసకబారిన వాళ్ళు సైతం ఆశలు పెంచుకొని హాజరైన గడియ ఇది. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముఖాల్లో కనిపిస్తున్న ఆనందం, కరచాలనాలు తీసుకున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్న మాటల ధోరణి, ఆ అభివ్యక్తీకరణ జరుగుతూ ఉన్నది. అయితే ఈ సంఘటన ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ అంటే ఒక శుభోదయాన సాధ్యమైందా? దీనికి చాలా స్నేహిత ప్రక్రియ కొనసాగింది. దీని వెనక సమాలోచనల పర్వం, తర్వాత చర్చల పర్వం, తర్వాత సంప్రదింపుల పర్వం, ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాతనే ఈ ఐక్యత ప్రకటన వెలువడుతుంది. దీనికి ముందు ఒక దశలో రాజకీయ ఐక్యత సాధించడానికి చర్చలు జరిగాయి, తర్వాత నిర్మాణ ఐక్యతను సాధించడానికి చర్చలు జరిగాయి. దశల వారీగా జరిగిన చర్చల క్రమంలో ఆగస్టు 20, 21 తేదీల్లో కేంద్ర కమిటీ స్థాయిలో 2 పార్టీల మధ్య జరిగిన చర్చల్లో ఒక రాజకీయ ఐక్యతను సాధించడం జరిగింది. అందులో ఒకటి గతం, 2 భవిష్యత్తు, 2 రాజకీయ అంశాలకి పరిమితమై. ఒకటి 2013లో చీలిక అవసరం లేని అవాంఛనీయమైంది, విప్లవోద్యమానికి నష్టం కలిగించింది అనే రాజకీయ అంశం. రెండవది 2024లో పార్టీ ఆమోదించిన 100 కార్యక్రమాలు, తీర్మానాల ప్రాతిపదిక మీద తీర్మానాల కట్టుబడి భవిష్యత్తు విప్లవోద్యమ నిర్మాణానికి సమైక్యంగా పనిచేయడం. ఈ 2 రాజకీయ అంశాల ప్రాతిపదిక మీద ఆగస్టు 21వ తారీఖు సాయంకాలం 4:05 2 పార్టీల కార్యదర్శులు ఆ చరిత్రాత్మక ప్రకటన మీద సంతకం చేశారు. ఇది మొదటి. అయితే అంత మాత్రాన కాదు కదా, నిర్మాణ ఐక్యతను కూడా సాధించాలి. అది 2 పార్టీల 2 రాష్ట్రాల రాష్ట్ర కమిటీల సహకారంతో కేంద్ర కమిటీలు దర్శకత్వం వహించి, నేతృత్వం వహించి సాధించి చూశాయి.
దశల వారీ చర్చల్లో చివరికి డిసెంబర్ 17, 18వ తేదీలో జరిగిన చర్చల్లో నిర్మాణ సమైక్యతను కూడా సాధించడం జరిగింది. ఇది రెండవ దశ. డిసెంబర్ 18 సాయంకాలం 5 గంటలకి నిర్మాణ ఐక్యత ప్రకటన కూడా చేయడం జరిగింది రెండు పార్టీలు. సరిగ్గా 11వ రోజున ఇవాళ సుమరే విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఆ ప్రాతిపదిక మీద ఏర్పడిన ఐక్యతను ప్రకటించడానికి ఈ సభ జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఈ రాజకీయ ఐక్యత మరి నిర్మాణ ఐక్యత సాధిస్తే సరిపోతుందా? లేదు. 10 సంవత్సరాల పాటు విడిగా వేరు నిర్మాణాల్లో పనిచేసి నువ్వు ఫలానంటే నువ్వు ఫలానని మాట్లాడుకుని ఉన్న గత చరిత్ర ఉంటుంది. మానసిక ఐక్యతని, మూడో ఐక్యతను సాధించాలంటే అది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. అవును, రివిజనిస్ట్ నువ్వు అంటే నువ్వు, మిగతాది నువ్వు అంటే నువ్వు, అసలు ఇన్ఫార్మర్ నువ్వు అంటే నువ్వు అన్నంత వరకు మనం ఒకరి మీద ఒకరు బురద చల్లుకున్న పరిస్థితుల్లో నుంచి ఇవాళ చరిత్ర సమీక్షిస్తే మనలో ఎవరు ఇన్ఫార్మర్లు కాదు, ఎవరు రివిజనిస్టులు కాదు, ఎవరు పాలక పార్టీ సెంట్రల్ గారులే, అందరం విప్లవోద్యమ రహదారిలోనే ప్రయాణం చేస్తున్నాం. అయినా మానసిక ఐక్యతను సాధించడానికి కూడా ఒక ప్రక్రియ తప్పదు. ఒక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మన మానసిక ఐక్యతకి బీజం పడే రోజు ఎల్లుండి 30వ తారీఖు. అంబేద్కర్ని అమిత్ షా అవమానించినటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా డిసెంబర్ 30వ తారీఖు ఈ దేశంలో వివిధ వామపక్షాలు ఇచ్చినటువంటి ఒక పిలుపు ఉంది. ఆ పిలుపులో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ రెండేసి పార్టీలు 2 రాష్ట్రాల్లో విడివిడిగా దాని మీద జయప్రదం చేయమని ప్రకటన సంతకం చేశాయి 3 రోజుల క్రితం. ఎల్లుండి ఒకే పార్టీగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతుంది. ఇది 28, అది 25, అది 30వ తారీఖు. 2 పార్టీలు వేరువేరుగా సంతకాలు పెట్టాయి. ఎల్లుండి అంబేద్కర్ అవమానించిన దాని మీద కలిసి పాల్గొనబోతున్నాయి. అంటే మానసిక ఐక్యత అక్కడ ప్రారంభం కావాలి. 2 పార్టీలు ఇప్పటి వరకు ఒకే చోట పనిచేసిన దగ్గర ఇద్దరు బయట దగ్గర మాట్లాడేవాళ్ళు, ఇద్దరు మైకుల దగ్గర మాట్లాడేవాళ్ళు ఇవాళ ఒక్కడుగా మారతారు. ఆయా జిల్లా కమిటీలు చర్చించి సమైక్యంగా ఎవరు అనేది ఒక ఐక్యత భావానికి భేదం పడేది ఆ రోజే. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఈ ఐక్యతా సదస్సుకి హాజరైనటువంటి ప్రియమైన కామ్రేడ్స్ అందరికీ ముందుగా విప్లవాభినందనలు. మిత్రులారా, చాలా మంది కామ్రేడ్స్ భావించినట్టు నిజంగా ఈరోజు భారత విప్లవోద్యమంలో ఒక ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి, ఒక ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి రోజుగా మనమందరం భావించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కామ్రేడ్ జేవి చంద్రరావు గారు చెప్పారు, తను పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని చీకల్ని ఎట్లా ఎదుర్కొన్నాము, ఎట్లా చూసాము అనేటువంటిది. ఆఖరికి నేను కూడా ఒక 3 చీకల్ని చూసినటువంటి ఒక అనుభవం కూడా నాలాంటి 2వ తరానికి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని దృష్టికి తెస్తూ, విడిపోతే ఓడిపోతాం, కలిసి ఉంటే గెలుస్తాం అనేటువంటి ఒక నినాదం ఆధారంగా దేశంలో, రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు నిజంగా ఇవాళ ఈ ఐక్యతా సభ తప్పనిసరిగా విప్లవోద్యమంలో మనకే కాకుండా మన 2 సంస్థల వెలుపల ఉన్నటువంటి
మార్క్సిజం, లెనినిజం, మావో ఆలోచన విధానం ప్రాపంచిక దృక్పథంగా భావిస్తూ ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కమ్యూనిస్టు విప్లవ సంస్థలకి తప్పనిసరిగా ఒక విశ్వాసాన్ని, ఒక నమ్మకాన్ని, ఒక భరోసాన్ని ఇచ్చేటువంటి సందర్భంగా ఇది ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇవాళ ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నా ఇక ఉపన్యాసాలు, ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాలుగా విడిపోయిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలుగా అలా ఉంది కదా ప్రజల చేత ప్రేమించబడ్డ మనము, ప్రజల చేత అభిమానించబడ్డ మనము, ప్రజల చేత ఇష్టపడ్డ మనము సరిగ్గా దానికి విరుద్ధమైనటువంటి స్థితికి మనం చేయాలి. కారణం మన చీలికలు. మన చీలికలతో మన ఉద్యమాన్ని, మన ఉద్యమ నాయకత్వాన్ని ముఖ్యంగా అడవి ప్రాంతంలో తొట్టిలో పెట్టుకొని మనని కాపాడినటువంటి ఆ గిరిజన గూడాలు, ఆ గిరిజన తండాలు, ఆ అడవి గ్రామాలు లేదా మైదానంలో భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా, పెత్తందారులకు వ్యతిరేకంగా, దోపిడీదారులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసినటువంటి మనని ఆదరించిన జనం ఒక్కరు కాకపోతే వాళ్ళందరినీ ఇష్టపడ్డారు అన్నాడు. కానీ ఒక పశువు, ఒక బర్రె, ఒక ఆవు సంవత్సరానికి ఒక ఈత ఇంటుందనేటువంటి ఒక సామెత ప్రకారంగా మనము ఒక్క న్యూడెమోక్రసీ వల్ల 3-4 సంవత్సరాలుగా 1980 నుంచి చూసుకుంటే ఒకే విప్లవ సంస్థగా ఉన్నటువంటి సిపిఎం పార్టీ అది 1984 కావచ్చు, ఆ తర్వాత కావచ్చు, పదే సంభవించినటువంటి చీలికల వల్ల ప్రజలకు నిరాశ, నిస్పృహ ఎదురైంది. మమ్మల్ని కాపాడుతారు, మా భూముల్ని మాకు దక్కేలా చేస్తారు, మాకు మూగబెట్టే భూమి కోసం, మాకు బతుకునిచ్చే చదువు కోసం, మాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే వైద్యం కోసం, మాకు పనినిచ్చే జీవితం కోసం, ఉద్యోగం కోసం మీరున్నారని మిమ్మల్ని చేరదీసిన సందర్భంగా శత్రువు తుపాకీ తూటాలకు వ్యతిరేకంగా, శత్రువు ప్రయోగిస్తున్నటువంటి నిర్బంధానికి, చిత్రహింసలకు వ్యతిరేకంగా మిమ్మల్ని మేము మా గూడాల్లో, మా పత్తిలో పెట్టుకొని కాపాడుకుంటే మిమ్మల్ని మీరే కాపాడుకోలేని ఒక దుస్థితిలోకి నెట్టబడ్డారు. స్మరిస్తూ ఈ పాట చికాగో నగరాన చిందిన రక్తంలో తడిసిన ఎర్రగుడ్డ ఎట్లా చేరనో రోళ్ళగడ్డ. చికాగో నగరాన చిందిన రక్తంలో తడిసిన ఎర్రగుడ్డ ఎట్లా చేరిందో రోళ్ళగడ్డ. చల్ కొమరము భీమై కోయల గుడిసెలో పుట్టిన పోరు బిడ్డ లింగన్న ఎత్తిన ఎర్ర జెండా, అన్న ఎత్తిన ఎర్ర జెండా. అదరలే బెదరలే చిరునవ్వు చెదరలే, అదరలే బెదరలే చిరునవ్వు చెదరలే. దించలే శత్రువు కంటబడ్డ, తూటాలతో ఒళ్ళు తుట్టుబడ్డ. చికాగో నగరాన, చికాగో నగరాన పుట్టిన పోరు బిడ్డ లింగన్న ఎత్తిందే ఎర్ర జెండా, అన్న ఎత్తిందే ఎర్ర జెండా. మరే గుండాల గుట్టల్లో దండు గట్టి, గోదావరిలో బాట పట్టి, గిరిజన గుంపుల కూడగట్టి, పరిగేసి బంధువులు ఎక్కువ పెట్టి, ఆకులు వలములు మేకలై తింటున్న ఆదివాసులు పిలిచి పోడుగొట్టి, గంజిలేని అస్థి పంజరాల చూసి పంజరు భూములు పంచిపెట్టి, సొంత జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి, సంకన తుపాకి ఒడిసి పట్టి, వాగులు వంకలు కొండలు కోనలు పచ్చాని అడవుల్ని కాపుకుంటా,
నెత్తిన జెండాను మోసుకుంటా త్యాగాలనిచ్చనేసి లింగన్న ప్రాణాలనిచ్చినాడే త్యాగాలనిచ్చనేసి లింగన్న ప్రాణాలనిచ్చినాడే శ్రీకాకుళం నగరాన సింధిన రచ్చోలు తడిసిన ఎర్రగుట్ట చెట్ట చేరిందరు వల్లగట్ట చల్కొమరము భీమై కోయల గుడిసెలో పుట్టిన పోరు బిడ్డ లింగన్న ఎత్తిండే ఎర్ర జెండా అన్న ఎత్తిండే ఎర్ర జెండా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ముందున్న పెద్దలు, అనేక మంది అత్యంత ఉత్సాహంగా ఐక్యత భారత విప్లవోద్యమానికి ఒక వెలుగు బాటను చూపిస్తుంది అని ఆశించి మనమందరం కూడా ఇక్కడ చేరాం. నిజమే, ఐక్యత ఎంత విలువైనది అంటే మనకంటే ప్రజలకు ఎక్కువ తెలుసు. నిజంగా ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఐక్యత అవ్వాలని గత 5 సంవత్సరాలుగా విడిపోయినా గత 5 సంవత్సరాలుగా ఒక 4 ఉద్యోగ సంస్థల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో చివరికి ఒక 2 ఉద్యోగ సంస్థల మధ్య ఐక్యత ముందు మీరు విడిపోయినటువంటి మీ మధ్య అయిన తర్వాత చూద్దామని తక్కిన వాటితో చూద్దామనేటువంటి దాంతో చర్చలు నడుస్తున్నటువంటి క్రమంలో అప్పుడు మమ్మల్ని అందరూ అడిగారు. అందులో ప్రధానంగా ఇళ్ళ ప్రాంతంలో, గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో భూములు సాధించుకునేటువంటి ప్రజలు నేను ఐక్యంగా వస్తే మీతో ఉంటాం. గత ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు మేము ఎంతగా నష్టపోతున్నామో మీకు అర్థం కావడం లేదు. ఇవాళ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి చట్టాలు కూడా 2006 చట్టం ఏదైతే ఉందో, ఆదివాసులకు అడిగిపోయిన హక్కు ఉన్నటువంటి చట్టం ఏదైతే ఉందో అది అమలు కావడానికి కూడా మేము ఎంత పోరాటాలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అంటే మన ఐక్యత లేకపోవడం వల్లనే అనేటువంటి ప్రజలు మాత్రం గ్రహించారు. మనం ఏదైతే బయటకెట్టిన పోరాటాలు ప్రజా పోరాటాలను చెప్తున్నాం, చేసే దగ్గర మనం చేస్తున్నాం, నిర్మాణం ఉన్న చోట లేని చోట కూడా ప్రజలు ప్రతిఘటన పోరాటాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా చూస్తున్నాం. రీసెంట్ గా మాకు నగరంలోని లైచర్ల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎంత మిలిటెంట్ పోరాటం చేశారు. నాకు భూమి లేకపోతే నేను ఈ భూమి లేని తనం నుండి నా జీవనం ఏంటి, నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి, నా కుటుంబం ఏంటి, నేను ఎట్లా జీవించాలి అనేటువంటి ఆందోళనతో ఆ ప్రజలు చేసినటువంటి పోరాటం ఏదైతే ఉందో చాలా హర్షించదగ్గ విషయము. ఆ పోరాటం అలాంటి పోరాటాన్ని అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పోరాటాన్ని అలాంటి పోరాటాన్ని అందించడానికి మన ఈ ఐక్యత కృషి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఇవాళ భూములు అనేటువంటి ఒకప్పుడు భూ సంస్కరణ చట్టం కోసం పోరాడం, కానీ ఇవాళ భూ సంస్కరణ చట్టం కూడా అనేక హైదరాబాద్ చుట్టూ కావచ్చు, అనేక పట్టణాల చుట్టూ కావచ్చు, అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి భూములన్నీ కూడా ఎవరి చేతిలోకి ఉన్నాయి. ఎవరి చేతుల్లో ప్రజలకు చెందాల్సినటువంటి భూములు ఎవరు సాగు చేసుకుంటున్నారు, ఎవరు సాగు చేసుకోవడమే కాదు వేరు వేరు పేర్లతో వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంచుకుంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినప్పుడు మనం చేసేటువంటి పోరాటాలకి ఏ ప్రాతిపదిక తీసుకోవాలి. ఇప్పటికీ 160 మంది దాకా గ్రామీణ ప్రాంత వ్యవసాయంలో జీవిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు పట్టణాల్లో మనం చూసాం కరోనాప్పుడు మనకి జీవనం ఇక్కడ లేదు, తిరిగి మన ప్రాంతానికి పోతే గంజైన కాయలు బతకగలుగుతామని గ్రామీణ ప్రాంతానికి వచ్చి బతుకు జీవనాన్ని వెళ్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బలిష్టమైనటువంటి ఉద్యమాలు నిర్మించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మన ఐక్యత దానికి తోడ్పడాలి. ఈ ఐక్యత ఉద్యమాన్ని నిర్మించడానికి తీసుకోవాలి. అవును, ప్రభుత్వం చేస్తుంది, ఏం చేస్తుంది?
మనం మిగిలిన సందర్భంలో ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లాంటి పోరాటాలను మించినప్పుడే మన విలీనానికి సార్థకత ఉంటుంది అనేటువంటి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఇంకా మనం విలీనం అవుతున్నాం. మనం విలీనం కాకముందు అనేక సందర్భాల్లో అనేక సమయాల్లో మన వచ్చి అనేక वर्किंग क्लास के लिए असमानता की वजह से शोषण हो रहा है, इसलिए आप लोगों को भूमि की बना के रखते हुए आपका शोषण का संघर्ष करके इसमें आप लोगों को एकता बनाए रखे इसलिए आप जुमला संघर्ष करना पड़ेगा, तभी अपना इसका हल हो जाएगा। आप लोगों ने ये CPI, ML और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की एकता अमलगीकरण किया, एक अच्छा कदम है। हम महाराष्ट्र के अंदर ही ऐसा ही जो अपने विचार के लोगों है इसका इकट्ठा करके हम संघर्ष करेंगे। इतना ही आपको बात करके हम रजा दे दिया। महाराष्ट्र నుంచి వచ్చిన ఈ కామ్రేడ్ ఆరోపణ చేస్తున్నారు.
ఓ యుద్ధ వీరులారా విప్లవకారులారా ఓ యుద్ధ వీరులారా కలిసి మొక్కలై కదోదక్కుదాం కోపిడి సామ్రాజ్యాన్ని కూల్చుదాం ఓ యుద్ధ వీరులారా ఓ యుద్ధ వీరులారా పోరాటాలకు మాటలు వేసి ఉద్యమాలకు ఊపిరి పోసి భూమి ముక్తి విముక్తి కోరు ఎందర వీరుల పేరాలి సాగటముల పల్లాటలను సాగించుట మన కర్తవ్యం. ఐదున్నర దశాబ్దాల భారత విప్లవోద్యమ చరిత్రలో 2024 డిసెంబర్ 28 ఒక చారిత్రాత్మక సందర్భం. ఎందుకంటే 2 CPI డెమోక్రసీ పార్టీలు విలీనమైన దినం. సామ్రాజ్యవాదం, పెట్టుబడిదారీ విధానం, భూస్వామ్య కుల వ్యవస్థ అనే 3 దోపిడీ పర్వతాల అణచివేతల నుండి భారత పీడిత ప్రజలను విముక్తి చేయాలనే మహత్తర లక్ష్యంతో పార్లమెంటరీ రెవల్యూషన్ బంధాలను తిరస్కరించి సాయుధ పోరాట బంధాలను భారత విప్లవకారులు చేపట్టారు. నగల్బరి, శ్రీకాకుళ, గోదావరిలోని సాయుధ ప్రతిఘటన పోరాటాలను అసమాన త్యాగాలతో నిర్మించారు. మార్క్సిజం, లెనినిజం, మావో ఆలోచన విధానం మార్గదర్శకత్వంతో అమరుడు కాంగ్రెస్ సంఘ పుల్లారెడ్డి, ఏలం రామచంద్రయ్య, కోట్ల రామనరసేన నాయకత్వంలో క్రూర నిర్బంధాలను, ఎన్కౌంటర్ హత్యలను అధిగమిస్తూ అభివృద్ధి చెందిన విప్లవోద్యమం, అది వేసిన పోరాట పునాదులు దశాబ్ద కాలంలోనే దేశవ్యాప్తంగా అనగారిన ప్రజల్లో విముక్తి ఆశను కలిగించింది. 1949లో ప్రారంభమై 1982 నాటికి 13 సంవత్సరాలు సాగిన ప్రతిఘటన పోరాట బంధాల వెలుగులో నిర్మించిన విప్లవోద్యమం బహిరంగ రహస్య నిర్మాణాలు కలిగి ప్రజా సంఘాలు నిర్మించి ఎన్నికల్లో పాల్గొంటేనే వారి ఓటకత్వాన్ని ఎండగడుతూనే వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లోనూ మైదాన ప్రాంతాల్లోనూ ప్రజా ఉద్యమాలను నిర్మించింది CPI పార్టీ. అప్పటి విప్లవోద్యమం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను విశ్లేషించి పరిష్కరించి ప్రతిఘటన ఉద్యమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే వైపు కాకుండా అతివాద నిర్మాణ తప్పులపై పోరాటం పేరుతో ప్రతిఘటన పోరాట రాజకీయ అవగాహనను వెనక్కు మళ్లించి ఎదుగుదలను ముందుకు తీసుకురావడంతో పార్టీ నిర్మాణ సంక్షోభానికి గురై 1944లో చీలికకు గురైంది. ఈ చీలిక భారత విప్లవోద్యమంలో ఒక పాయిగా, ఒక ప్రయోగంగా ప్రారంభమైన ప్రతిఘటనోద్యమకు వెన్ను విరిచింది. భారత ప్రజల ఆశలపై దెబ్బపడింది. 1984 తదనంతరం ప్రతిఘటనోద్యమం చీలిక నుండి ఏర్పడిన ఏ విప్లవ పార్టీ కూడా 1984కి ముందు నాటి స్థాయిలో ప్రతిఘటనోద్యమాన్ని నిర్మించడంలో విజయవంతం కాలేకపోయేది ఒక సత్యం. మన పార్టీ నాయకత్వంలో అసమాన త్యాగాలతో నిర్మించిన ప్రతిఘటనోద్యమం దెబ్బతినడంతో బయట నుండి అంటే పాలక వర్గాల నిర్బంధాల అణచివేతల కంటే పార్టీలు ఏర్పడిన చీలికలే ప్రధాన కారణం అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. భారత సమాజంలో విశాలమైన బహుళ జాతులు, మతాలు, భాషలు, వేలాది కుల సమూహాలు కలిగి వర్గ కుల ప్రాంతీయ అసమానతలతో నిండి అసమాన ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక అభివృద్ధితో కొనసాగుతున్న దేశం అన్నది. ఇన్ని ప్రత్యేకతతో కూడిన భారత ప్రజలను సకల పీడనల, దోపిడీ, పీడనల, వివక్షతల నుండి విముక్త గావించే లక్ష్యంతో నిర్మించే విప్లవోద్యమం అది అభివృద్ధి చెందే క్రమంలో అనేక రాజకీయ సిద్ధాంత సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని విప్లవోద్యమ చరిత్ర నుండి మనం గ్రహించాలి. ఈ క్రమంలో పార్టీ నిర్మాణంలో తలెత్తే సిద్ధాంత రాజకీయ చర్చలన్నీ అంతిమంగా విప్లవోద్యమాన్ని, పార్టీ నిర్మాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు తోడ్పడాలి తప్ప చేయగలకు దారి తీయగలదని, పార్టీ నిర్మాణ బలంపైనే సిద్ధాంతాన్ని ఆచరణలో పెట్టగలదు తప్ప చేయగలత కాదని మన అనుభవం తెలియజేస్తున్నది. నేటి బ్రాహ్మణ, హిందూ, ఫాసిస్టు శక్తులు భారత సమాజాన్ని హిందూ రాష్ట్ర నిర్మాణం వైపు మళ్లించే రాజకీయ సందర్భంలో బలమైన విప్లవోద్యమం నిర్మించడం ద్వారానే ఫాసిస్టు శక్తులను మట్టి కరిపించగలమని అందువరకు ముందస్తుగా బలమైన విప్లవ పార్టీ నిర్మాణం అవసరమని భావించి మన 2 డెమోక్రసీ పార్టీలు అనగా విలీనమవుతున్నాయి. ఇది భారత పీడిత ప్రజల విముక్తికి సాగే పోరాటంలో ఒక అడ్డంగా నిర్మించిన ఒక మలుపు. 5.5 దశాబ్దాల ప్రతిఘటనోద్యమంలో అమరులైన వీరుల, ఎదుగుతున్న వందలాది కార్యకర్తల ఆకాంక్షల ప్రతిబింబమే ఈ విలీన సభ.
విప్లవ సంస్థల ఐక్యతోత్సవంతో విప్లవోద్యమాన్ని పురోగింపజేయడానికి పునరంకితం అవుదాం. రివిజిస్టు చెత్త పట్ల అప్రమత్తంగా ఉందాం. అమర త్యాగాలను వృధా కార్యమని శవదం చేద్దాం. నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవాన్ని విజయవంతం చేద్దాం. అవి విప్లవ సంస్థల శక్తుల ఐక్యతను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ విలీన సభ ఒక తీర్మానాన్ని మీ ముందు ఉంచుతుంది. మోడీ ప్రభుత్వ పాపిష్ట విధానాలపై సమైక్యంగా తిప్పుకొట్టాలని కూడా ఈ సభ ఒక తీర్మానాన్ని మీ ముందు ఉంచుతుంది. కగారిపేట ఎన్కౌంటర్లను నిలిపేయాలని, ఛత్తీస్ గఢ్ మధ్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఊసకోతలు, అణచివేతలు వాటన్నిటి నుంచి కూడా పారామిలిటరీ దళాలను వెనక పిలిచి ఆదివాసులపై జరుగుతున్నటువంటి హత్యాకాండను నిలిపేయాలని కోరుతూ ఈ విలీన సభ తీర్మానాన్ని మీ ముందు ఉంచుతుంది. ఎస్కేఎం రైతాంగ ఉద్యమం అలాగే ఎంఎస్పీలపై కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వ యొక్క కర్కశ విధానాలను వెనక తీసుకొని రైతాంగ డిమాండ్లని నెరవేర్చాలని కోరుతూ, అలాగే 4 రేప కోట్లను కూడా ఇప్పటికైనా మోడీ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలని కూడా ఈ విలీన సభ ఒక తీర్మానాన్ని ముందుస్తుంది. అట్లనే గాజా, ఉక్రెయిన్లో సంవత్సరానికి పైగా ఇజ్రాయెల్ ఫాసిస్టు శక్తులు కొనసాగిస్తున్నటువంటి నిర్బంధాన్ని, అణచివేతల్ని, ఫాసిస్టు దాడుల్ని నిలిపేయాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం తీర్మానాన్ని ముందుస్తున్నాం. అట్లనే అంబేద్కర్ పై మనవాడి అమిత్ షా కామెంట్ల పైన 10 పార్టీల చేత ఈ నెల 30వ తేదీన నిరసన ప్రదర్శనలో విలీన సభ ఉత్సాహంతో కార్యకర్తలని కూడా కింది నుంచి పైదాకా అందరూ ఏకోన్మత్తున పాల్గొనాలని చెప్పి కూడా ఈ తీర్మానం మీ ముందు ప్రతిపాదించబడుతుంది. అలాగే ఆదివాసీలపై, దళితులపై, మైనారిటీలపై, స్త్రీలపై, ఇతరాలు రామగుండం యూరోనియన్ సంబంధించిన సమస్య పైన, అలాగే విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ నిలిపేయాలని కోరుతూ కూడా ఈ విలీన సభ మీ ముందు తీర్మానాలు ఉంచుతుంది. ఈ తీర్మానాలను మీరందరూ కూడా ఆమోదిస్తూ తప్పట్ల ద్వారా కరతరాలు తెలియజేస్తున్నా.